안녕하세요. 지속 가능한 도시, 자연 속에 답이 있다. 자연과 도시 두 번째 웨비나를 시작하겠습니다. 안녕하세요. 저는 이클레이 한국사무소 심현민 사무국장입니다. 유튜브를 통해 시청하고 계신 분들께서도 채팅창에 소속과 이름을 남겨 참석 확인을 해주시면 좋을 것 같습니다. 먼저 자연과 도시 웨비나 오늘 두 번째 차례인데 이 웨비나 프로그램에 대해서 다시 한번 소개를 좀 드려야 될 것 같습니다. 이 프로그램은 유럽연합의 글로벌 연구 재정 지원 프로그램인 코넥팅 프로젝트의 정책 정보 교류 프로그램의 일환입니다. 유럽을 중심으로 한국, 중국, 브라질에서 참여를 하고 있고요. 우리나라에서는 강원도, 창원시, 수원시정연구원, 창원대학교, 그리고 오늘 이 2차 세미나를 주축으로 준비해 주시는 한국환경정책평가연구원, 그리고 3차를 준비해 주시고 계시는 국립생태원, 그리고 ESP 아시아사무소, 이클레이 한국사무소가 공동으로 주관하고 있고요. 환경부가 후원하여 진행하고 있습니다. 이 웨비나에서는 지속 가능하고 회복력 있는 도시를 만드는 혁신 정책이 어떻게 자연 기반 해법이라는 정책 틀 속에서 진행되고 있는지, 유럽 사례를 통해 우리나라에서도 그 도입 방법과 적용 방법을 탐색해보는 6번의 릴레이 세미나로 구성되어 있습니다. 말씀드렸듯이 지난주 1차 세미나를 시작으로 7월 14일까지 매주 수요일 오후 3시에 시작합니다. 이번 1차 웨비나에서는 지난 1차 웨비나에서는요. 자연 기반 해법에 대한 유럽 지방정부의 접근법, 그리고 자연과 도시라는 프로그램에 대해서 소개하는 시간이 있었고요. 국내에서 강원도, 경상남도, 창원시, 수원시의 자연 기반 해법에 대한 이해와 정책 사례를 듣는 시간으로 진행이 되었습니다. 오늘 진행되는 2차 웨비나부터는 본격적으로 자연 기반 해법이라는 것이 국내 정책에 적용되기 위해서는 어떻게 하면 될지, 그 사례를 통해서 조금 깊이 있게 탐색해 보는 시간으로 진행이 될 예정입니다. 그래서 오늘은 유럽 지방 정부에서 자연 기반 해법을 어떻게 해서 채택하게 되었고, 국내에서는 어떻게 생각하고 있는지, 그 필요성에 대해서 수요 조사를 한 결과를 바탕으로 진행할 예정이고요. 그리고 실제 국내 도시숲 조성 결과를 바탕으로 해서 자연 기반 해법 도입 목적과 방향성을 탐색해 보는 시간으로 진행할 예정입니다. 먼저 1세션에서는 3개의 주제 발표를 듣겠습니다. 들으시면서 질문 사항이 있으실 경우에는 앞서 말씀드렸듯이 채팅창에 글을 남겨주시면 패널 토론 시간에 답변을 드릴 수 있도록 진행하겠습니다. 첫 번째 주제 발표는 도시지역의 자연기반 해법, 수요와 활용 경험에 대해서 스튜어트 코너 이스트 런던대학교 지속가능연구소 선임연구원의 첫 번째 발표 듣도록 하겠습니다. Hi everyone, and thanks for tuning into this webinar about city needs and experiences with nature-based solutions. I'm Stuart Connop. I'm a Senior Research Fellow from the Sustainability Research Institute at the University of East London, based in the UK. I'm currently working on the EU Horizon 2020 funded project Connecting Nature, which is focused on the delivery of nature-based solutions in urban areas. In this webinar, myself and project partners from the city of Poznan are presenting the first steps that our cities have taken in this project in relation to exploring their needs and experiences of nature-based solutions. We hope that it will be of interest to all of you and inspire you on your own journeys with nature-based solutions. Globally, cities are increasingly recognizing the value of a nature-based solution approach to urban design. Examples of the adoption of nature-based solutions come in a variety of forms, supporting broad-ranging benefits and based on design for a variety of climatic and geographical locations. These can range in scale from micro-installations such as pocket parks, through to medium-scale initiatives like green roofs and living walls, to much larger examples like urban parks, forests and wetlands. In general, however, these solutions tend to be isolated examples of innovation benefiting a particular location within a city.
numerous barriers still remain to the upscaling and outscaling of such solutions so that their benefits can be felt across entire cities rather than just within specific localities and communities. Such upscale delivery is vital if we are to avoid the potential for nature-based solutions to act as a mechanism for gentrification, and if we are to enable our cities to become more resilient in the face of the challenges associated with climate change. The Connecting Nature project is a team of academics, local authority representatives, small and medium-sized enterprises, and not-for-profit organisations. We are working together in cities to address the barriers that remain to upscaling nature-based solutions. This includes addressing barriers related to finance and entrepreneurship, evaluation and monitoring, governance, technical delivery, and co-creation and co-production. In doing so, we are developing processes to unlock widespread nature-based solution delivery with the aim of sharing our experiences across cities globally. The role in the project of myself and my colleagues at UEL is to work directly with the local authority partners of 3 cities that already have established expertise in relation to different aspects of delivering nature-based solutions. These cities are Genk in Belgium, Glasgow in Scotland, and Poznan in Poland. All 3 of these cities have a track record of nature-based solution delivery. This includes projects such as the development of city beaches along a neglected area of river corridor, the development of a water management park to resolve flooding issues related to historic mining operations and to provide amenity space for local residents, a program of unlocking underused spaces for novel temporary uses, and the development of a community-run flower nursery providing native plants for local authority greening schemes. All 3 cities have ambitions to upscale nature-based solutions to maximize their benefits and reach across their communities. This diagram shows the pathway for upscaling. Currently, most cities sit at the beginning of this pathway, delivering localized pilots of innovation, implementing nature-based solutions on a building or site scale, working within existing, often siloed governance structures, and capturing learning on a localized scale. Moving to a situation where nature-based solutions are embedded at city-wide level is a complex challenge, often requiring substantial shifts in processes. This includes a need for new forms of collaborative governance to become the norm, the delivery of multifunctional benefits by design in relation to localized needs associated with place, the management of trade-offs in relation to benefits, delivery over multiple connected scales, the sharing of experiential learning, and systems that are open to innovation. We are working with our 3 cities to help them move along this nature-based solution delivery pathway. We are doing this by working together to explore mechanisms that are currently preventing upscaling. By identifying and understanding these mechanisms, it's hoped that processes can be co-developed to address these barriers, ultimately creating a situation where nature-based solutions are embedded at a city-wide policy level and are being rolled out through a program of both city-led and external stakeholder-led nature-based solution initiatives. We are also capturing the learning from these processes and promoting sharing of these ideas and examples between cities. The first step of this journey that we undertook with these 3 cities
was to develop a process for generating a deeper understanding of each local city context. The idea behind this was to explore the state of nature-based solution delivery in each city in relation to three distinct aspects. Firstly, in relation to retrospection, assessing the historical context of nature-based solution delivery in relation to what past experience the city has, with a specific focus on what has worked and what hasn't worked. Secondly, in relation to self-reflection, an assessment of where the city is currently in relation to nature-based solution understanding, delivery, and upscaling. And lastly, in relation to direction, an assessment of where the city wants to be in relation to nature-based solution delivery. What are the needs and drivers for nature-based solutions in the city? What are the assets that the city has? And what are the challenges and barriers to nature-based solution implementation and delivery? Rather than this just being carried out within a narrow team within the City Council, the process developed brings together a diversity of stakeholders from across the city, who are all involved in nature-based solution planning, delivery or management. This ensures that a diversity of voices and experiences are shared, capturing a more holistic overview of nature-based solutions. Bringing together diverse stakeholders in this way also creates a mechanism for developing a shared vision amongst the stakeholders for the future of nature-based solution upscaling within the city. In order to deliver this process, each city worked with an independent bridging organisation. In our project, this was an SME called Osmos. Osmos were involved to ensure that no bias or influence was brought into the process through pre-existing agendas and hierarchies already established within the City Council. Osmos's independence also ensured that participants felt free to contribute anonymously to the discussions. The process itself is described in more detail in the Initiating Scaling guidebook that is freely available through the Connecting Nature website. Whether using our specific process or not, we strongly encourage any city wishing to scale up nature-based solution delivery to go through a process that explores the experiences and ambition of the City Council and external stakeholders in relation to nature-based solution delivery. This provides a strong foundation for scaling up in relation to understanding local context and developing a shared vision across the network of key stakeholders necessary for successful nature-based solution implementation. Thank you for listening to my part of the webinar. 국내 자연기반 해법 도입에 대한 수요와 필요성에 대해서 저희가 이제 사전 지자체 담당 공무원들을 통해서 설문조사를 진행한 바가 있습니다. 그 결과를 중심으로 이남우 ESP 아시아 사무소장께서 발표해 주시겠습니다. 네, 안녕하십니까. ESP 아시아 사무소 이남우입니다. 오늘은 국내 자연기반 해법 도입 및 활용 가능성을 고려해서 저희가 실시한 자연기반 해법의 정책적 활용에 대한 지방정부 담당자 인식 및 수요조사 설문조사 결과를 발표하겠습니다. 이 설문조사는 자연기반 해법을 국내 지방정부 정책에 효과적으로 도입 및 활용하기 위한 목적으로 지난 5월 중순부터 6월 초까지 전국 광역, 시군단체, 지자체, 특히 이클레이 지방정부 회원기관을 중심으로 총 60여 곳에 설문지를 배포했습니다. 설문조사 문항은 총 12문항으로 구성되어 있는데요. 자연기반 해법 용어 인지도, 정책 및 평가 필요성, 지자체 자연기반 해법 추진 및 계획 현황, 향후 자연기반 해법 도입 및 추진 시 예측되는 문제점에 대한 문항 9개, 그리고 웨비나 교육에 바라는 점 주관식 문항 1개, 그리고 응답자 특성에 관한 3개의 질문으로 구성되어 있습니다. 서울,
인천, 경기도, 경상남도, 전라남도 및 기초지자체 포함 17곳, 지방정부 49명의 담당자들이 응답해 주셨습니다. 참고로 고양시와 안산시 응답자가 다른 지역보다 좀 많아서 데이터에 약간의 편중이 있을 수 있습니다. 응답자 특성을 보시면 남성이 51%, 여성이 49%를 차지하고 있고요. 응답자 주요 연령대는 40대가 40%, 30대가 30%, 50대가 20% 차지하고 있습니다. 응답자 중 5년 이상 근무자는 약 30%, 10년과 20년 이상 근무자는 각각 20% 이상을 차지하고 있습니다. 다음은 설문 결과입니다. 자연기반 해법이라는 용어 개념이 유럽에서 정리된 지 대략 한 2015년 이후부터라고 생각됩니다. 용어의 생소성 때문에 응답자의 90%가 들어본 적이 없다고 답변했습니다. 자연기반 해법이라고 용어를 들었을 때 떠오르는 이미지에 관련해서 응답자 약 40%가 생태계 복원 및 회복성 증진, 그리고 15%가 그린 인프라, 그리고 생물 다양성과 생태계 서비스 12%, 사회적, 경제적, 환경적 혜택의 증가, 생태계 기반 재난 위험 경감, 녹색 도시, 생태계 통합 관리 순으로 연상 이미지에 대한 의미를 선택해 주셨습니다. 다음 슬라이드. 기후위기 대응과 생태계 보전을 고려한 지자체 지속가능 발전 정책 수립에 자연기반 해법이 얼마나 필요하다고 생각하느냐는 질문에는 모두 필요하다고 답변해 주셨는데요. 그렇다면 실제 자연기반 해법 평가 방법이 지방정부 정책 이행 계획에 포함되어야 하는 질문에는 그렇지 않다라는 의견도 4%가 나왔습니다. 현재 응답자가 소속한 지방정부에서 추진 중이거나 추진할 자연기반 해법 계획이 있느냐는 질문에는 57%가 추진 중이라고 하셨고 40%가 계획 중이라고 답변을 하셨는데요. 한 40에서 60% 정도의 응답자가 진행 중이거나 추진 중인 계획을 모른다고 답변하셨습니다. 다음 슬라이드. 다음은 현재 추진 중이거나 추진할 계획이 있는 자연기반 해법 현황을 알아보기 위한 설문입니다. 응답자 중 도시 조성에 관련된 내용이 26%에서 21% 사이로 가장 높은 빈도를 나타냈고요. 생태 하천 조성이 한 21%에서 18% 사이, 그리고 생물 서식처 보건 및 생태 통로 확보, 건물 녹화, 기존 시설의 재자연화를 통한 녹지 공간 확대 등이 10%대를 나타내고 있습니다. 다음은 제시된 자연기반 해법 항목 중 지자체에서 적용 시 실효성이 높을 것이라고 생각한 항목에 대한 답변입니다. 파란색 막대는 향후 추진할 계획을 표시한 것이고요. 빨간색 막대가 응답자가 선택한 실효성이 높을 것 같다고 생각한 자연기반 해법입니다. 도시숲 조성이 30%로 기대치가 가장 높고요. 옥상 및 벽면 등 건물 녹화 확대가 한 16%, 생태하천 복원 13%, 재자연화를 통한 녹지 공간 확대도 13%, 생물 서식처 복원 및 생태토는 한 11% 정도 나왔습니다. 건물 녹화나 녹지 공간 확대는 이행 계획은 미비한데 담당자들이 실제 효과는 높을 것이라고 생각하고 있다고 나타나고 있습니다. 마지막 질문은 지방정부에서 자연기반 해법을 도입하거나 추진할 때 부딪히는 가장 어려운 점은 무엇인가에 대한 지방정부 담당자들의 인식입니다. 도입 단계에서는 주민 인식 및 수요가 부족한 것이 가장 큰 문제라고 24%가 응답해 주셨고요. 재원 마련 문제 20%, 전문 인력 확보 14%, 정책 결정자의 관심 13%, 제도 마련이 11%, 그리고 거버넌스 구축 정보 수집의 순으로 나타나고 있습니다. 추진 단계의 큰 어려움은 재원 마련이라고 22% 정도 응답자가 가장 많이 선택해 주셨고요. 다음이 주민 인식 부족, 제도 마련, 협력 거버넌스 구축과 전문 인력 확보가 각각 16% 순으로 나타났습니다. 특히 협력 거버넌스 구축과 제도 마련이 도입보다 실행 단계에서 더 어려울 것 같다는 의견을 나타내 주신 걸로 보입니다. 도입과 추진 두 단계에서 모두 주민 인식과 재원 마련이 큰 문제라고 답변해 주셨는데요. 오늘 유럽의 사례 좀 전에 영상 발표에서 보셨듯이 지방정부에서 자연기반 해법을 적용하는데 공동작업, 코크리에이션이라고 부르는 같이 만들어가는 과정을 매우 강조하고 있습니다. 협력 거버넌스와 재원 마련에 관련 내용은 저희 웨비나 시리즈 중에서 향후 4번째 세션에서 좀 더 심도 있게 논의할 예정입니다. 이상 설문조사 결과입니다. 감사합니다. 네,
지금까지 이남호 소장님께서 국내 지자체 그 환경 업무를 담당하시는 공무원들을 대상으로 한 조사 결과를 중심으로 발표를 해 주셨는데요. 보시는 말씀 이남호 소장님께서 말씀해 주셨던 바와 같이 좀 자연 기반 해법이라는 용어에 대해서는 이미 국내에서도 많이 인지를 하고 있는 것 같습니다. 그래서 실제적으로 그 분야에 있어서도 도시 숲이라는 부분을 조금 더 그 연계해서 보고 계신 것 같은데요. 바로 이어서 그 주제 발표가 국내 도시 숲과 생태계 서비스를 주제로 발표를 해 주실 겁니다. 이 발표까지 듣고 패널 토론을 통해서 조금 더 논의를 이어가면 좋을 것 같습니다. 김춘기 한국환경정책평가연구원 연구위원께서 발표해 주시겠습니다. 네, 안녕하십니까. 저는 한국환경정책평가연구원의 김춘기라고 합니다. 그 앞서 설문조사에서 이제 나온 그 내용 중에 하나가 사람들이 이 그 자연 기반의 그런 해법을 얘기할 때 도시 숲이 그 가장 그런 사람들이 잘 알고 있는 그런 사례 중에 하나로 나왔습니다. 그래서 저는 이 도시 숲이 조성을 했을 때 우리에게 가져다주는 혜택이 어떤 것인지 이 부분에 대한 그 얘기를 좀 말씀드리겠습니다. 다음 페이지. 제가 할 그 다음에 순서로 말씀드리겠습니다. 먼저 아주 간단히 이 도시 숲에 대해서 좀 말씀드리고, 그리고 지금 최근에 이런 우리 그 개발이나 이런 그런 도시공원 일몰제 등으로 인해서 도시 숲이 많이 사라질 위기에 있습니다. 이제 그런 상황에 대해서 말씀드리고, 이 도시 숲이 구체적으로 우리 살아가는 데에 어떤 혜택을 줄 수 있는지 말씀드리고, 그리고 이런 것들을 정책적으로 활용할 수 있는 방안을 좀 말씀드리고, 그리고 토의를 위한 그런 시사점들을 좀 말씀드리겠습니다. 이 시작은 좀 이런 내용으로 하겠습니다. 가볍게. 그 도시 숲은 사실은 이런 그 정원하고 거의 같은 개념입니다. 그래서 이 정원이라고 하면은 우리가 아침에 일어났을 때 바로 이런 정원에서 느낄 수 있는 그런, 아마 여러분들이 그런 행복감 그런 거를 상상할 수 있을 것 같습니다. 그래서 도시 숲은 바로 이런 정원의 역할을 하는 것이라고 생각을 합니다. 그래서 이 도시 숲을 이렇게 정의를 다양하게 하고 있는데, 저는 조금 더 도시 숲은 이런 가로수나 도시 공원의 나무 분집, 그다음에 도시 사이의 녹지, 또는 도심에서 좀 떨어진 산림을 포함하는 그런 조금 더 유연한 개념으로 생각을 하고 싶고요. 그런 어떤 도시 숲법에서도 도시 숲이란 바로 이런 도시 숲이 도시에 있는 국민의 복원이나 휴양 정진, 그리고 정서 함양, 체험 활동 등을 위해서 어떤 조성 관리하는 산림 및 수목으로 얘기하고 있습니다. 그리고 이런 것들을 조금 더 구체적으로 어떤 서비스들이 있는지를 말하는 것이 USDA의 어떤 포레스트 서비스에서 자세히 좀 얘기를 하고 있습니다. 그래서 도시 숲은 이런 깨끗한 공기와 물 등의 환경 서비스를 제공하는 그런 역동적인 바로 생태계이죠. 여기에 우리가 함께 살고 있는 것이고요. 구체적으로 보면 나무들은 이런 도시에 열을 식히고 에너지를 절약하고, 그리고 우리가 매일 마시는 그런 공기의 질을 개선을 하고, 그리고 장소의 질감, 그다음에 지역 경제를 또 개선을 할 수 있고요. 또 폭우나 강우 유출이 있을 때 이런 것들에 대한 버퍼 역할을 할 수 있는 것이죠. 바로 이런 게 네이처 베이스드 솔루션이고요. 그렇죠? 그래서 사회적 연결성을 개선하고 스마트 성장을 보완하고, 또는 어떤 걷기 좋은 공동체를 만들어내는 그런 핵심 역할을 합니다. 그래서 바로 이런 이유 때문에 우리가 이런 도시 숲을 또 관심을 가지게 되는 것이고요. 다음 페이지 넘겨도 됩니다. 그래서 그 앞에서도 얼핏 말씀드렸지만 이제 2020년 7월 1일부터 도시공원 일몰제가 실현이 되었습니다. 이 외에도 그런 압력적인 요인으로서 어떤 자연에 대한 그런 개발 압력은 굉장히 많이 있습니다. 특히 도시공원에 관해서는 이런 재산권 침해 제도와 관련된 그런 대립이 지속되고 있고요. 그래도 계속 노력한 덕분에 지금 밑에 보시는 바와 같이 약 한 37% 정도는 공원 조성 사업이 확정이 되었고요. 그 다음에 또 47%는 공원 기능 유지, 그리고 이제 이 소멸되는 것은 약 16% 정도 되고 있습니다. 그래서
이런 도시 기능을 유지하거나 도시 공원을 조성을 하게 될 때 어떻게 하는 것이 좀 더 그런 어떤 우리한테 더 많은 혜택을 줄지 이런 것들에 대한 고민이 필요한 시점입니다. 다음 페이지. 그래서 저는 조금 초점을 맞추는 것이 계속 말씀드리지만 이런 생태계 서비스, 자연이 우리에게 주는 숲이 우리에게 주는 혜택에 조금 더 초점을 맞추고 싶습니다. 왼쪽에 보시면은 이제 그린 인프라, 도시 숲이 어떤 그린 인프라의 역할을 할 수 있는 것이고요. 근데 이게 도시에 있는 숲뿐만 아니라 저는 조금 더 이렇게 확장을 좀 해서 생각을 했으면 좋겠습니다. 우리나라 전체를 봤을 때 도시 숲이 있고요. 그것들이 좀 가까운 또 산림이 있고요. 더 나아가면은 이런 생태계 축이 이렇게 생태 축들이 있고요. 이런 것들을 다 연결을 하게 되면 이제 그 우리나라 전체의 자연 생태계가 이제 네트워크로 연결되어 있고 그러한 생태계 속에 우리가 살게 되고요. 그러면 바로 이런 것들이 주는 서비스를 우리가 누리게 되는 것이죠. 그죠? 그러면은 뭐 잘 알고 계시겠지만 직접적으로 우리가 누릴 수 있는 공급 서비스들이 있고요. 식량이나 뭐 이런 목재 이런 것들이 있고요. 담수, 마시는 것들. 그다음에 생태계의 그런 근본 기능을 하는 지원 서비스가 있습니다. 이 중에서 저는 강조드리고 싶은 것이 도시 숲은 특히 이 조절 서비스나 문화 서비스에 가장 큰 역할을 합니다. 이게 박종수 박사님이 조금 정리를 하신 것인데 조절 서비스는 아까 말씀드린 대로 우리한테 대기질이나 그다음에 물 조절, 홍수 방지 뭐 이런 기능이 있고요. 특히 이런 코로나 시대에는 질병에 대한 통제 기능도 할 수가 있습니다. 그래서 앞으로 가면 갈수록 더더욱 이러한 도시숲의 역할은 늘어날 것이다라고 말씀드릴 수 있고요. 그리고 이런 문화 서비스라는 것은 이제 이 그 관광 기능, 레크레이션 기능 이런 것인데 이게 역시 또 우리가 코로나 시대에 이게 계속 갇혀져 공간 이동의 제약성을 많이 받기 때문에 멀리 이렇게 누리는 것보다는 가까이 있는 공원이나 숲에 더 자주 이제 가게 되는 거죠. 그죠? 그러므로 해서 또 우리가 이제 그런 어떤 정신적으로 위축된 것을 풀 수 있게 되고 그 말은 역시 지금 이런 사회가 되면 될수록 더더욱 도시 숲의 역할은 커질 것이다 라고 말씀드리고 싶습니다. 다음 페이지. 그래서 그렇다면은 도시 숲이 우리한테 주는 혜택이 얼마인가 이런 것들은 정부에서도 그렇고 과학자도 그렇고 정량화하기 위한 그런 작업들을 많이 하고 있습니다. 그래서 이것은 산림청에서 이렇게 작업을 한 것인데 우리가 다 아는 그런 내용이지만 조금 더 이제 잘 정량적으로 한 것입니다. 그래서 보시면은 도심 속의 허파 그런 역할을 하는 것이죠. 그래서 어떤 기후 완화, 여름에 온도를 약 한 3에서 7도 정도 낮출 수 있습니다. 이 정도면 굉장히 시원하게 느낄 수 있는 그런 정도고요. 습도도 이런 맑은 날인 경우에는 약 한 9에서 23% 상승을 하게 해서 쾌적감을 느낄 수 있게 할 수 있고요. 소음 감소는 얘가 어떤 그 버퍼 역할을 해서 75에서 약 80% 정도 줄일 수 있고요. 그리고 우리가 또 중요시하는 대기 정화 기능, 탄소를 이런 나무 한 그루당 약 이산화탄소는 2.5톤을 흡수를 해서 또 그걸 산소로 맑은 산소로 제공하는 게 1.8톤 정도 한 그루당 해서 대기 정화 기능이 있고요. 그리고 바로 이런 기능 때문에 우리가 방금 말씀드린 대로 우리가 휴식이나 정서 함양에도 활용이 될 수 있는 것이죠. 그래서 이게 우리 삶의 거의 일부라고 할 수 있죠. 그죠? 이렇게 될 수 있고요. 굳이 이런 걸 또 돈으로 환산을 하자면 옆에 보시는 이런 그런 어떤 온도를 낮추는 기능은 이런 그 버즘나무 한 그루에 에어컨 5대를 5시간 동안 가동하는 그런 효과가 있다고 합니다. 그래서 이러한 효과들은 분명히 이미 증명이 되고 있는 것입니다. 예. 다음 페이지로 넘어가겠습니다. 그래서 조금 더 이제 아카데믹하게 이렇게 공부한 내용들을 보면 이제 아까 그런 도시 열섬의 완화 효과인데 이제 가로수를 보면 어떤 수목을 우리가 설치를 해야 되는지 그래서 왼쪽에 보시는 바와 같이 이걸 배치를 어떻게 해야 되는지 얼마나 조밀해야 되는지 어디에 해야 되는지 이런 것에 어떤 수목을 해야 되는지 이런 것에 따라서 도시 열섬 제거 효과가 달라지기 때문에 이제 그런 것을 공원에 대한 이런 그 수목을 배치할 때 이제 활용할 수 있는 그런 연구 결과들이 있고요. 다음 페이지로 가겠습니다. 그래서 역시 우리가 이제 가장 앞으로도 계속 관심을 가지게 될 것이 이제 미세먼지 저감 기능인데 이것들 역시 수종이나 어떤 식재 구조 그런 것에 따라서 미세먼지 효과가 많이 다르다고 합니다. 지금까지 이런 연구한 것으로는 이제 활력수 계열들이 이제 넓은 표면적이 있고 그다음에 침엽수는 사계절성
뭐 이런 것들이 있어서 이런 것들이 또 수액의 부착력 이런 것들이 이제 그런 미세먼지 저감에 직접적인 효과를 작용을 하고요. 그중에서는 이제 호남님들이 또 가장 효과적이라고 합니다. 바로 이런 것들이 이제 도시 계획에 저는 반영이 되어 도시 숲을 만들 때 계획에 반영이 되어야 된다고 생각을 합니다. 예, 다음 페이지 가시고요. 그다음에 이제 휴양 기능은 실제로 이거는 이제 그 SNS 자료를 바탕으로 사람이 어디에 많이 모이는지를 지역별로 뭐 여러 군데를 제가 뭐 제주도도 해 보고 우리나라 여러 군데를 한번 살펴보았습니다. 그랬을 때 가장 핫스팟 중에 하나가 바로 이런 공원, 이제 도시 숲이 잘 조성된 공원에 사람들이 이제 굉장히 많이 가는 그 말은 우리의 이용이 굉장히 많다라는 것이 있고요. 실제로 이렇게 뭐 트위터나 이런 글 같은 거를 봐도 이 사람들의 그런 것에 대한 만족하는 뭐 시원하다 아니면 여기 뭐 이렇게 그 만족하는 정도가 굉장히 높은 것을 알 수가 있습니다. 그래서 이런 것들도 어떤 과학적으로 실제로 증명이 되고 있는 상황입니다. 다음 페이지로 가겠습니다. 그래서 그렇다면은 근데 이제 아까 그 설문조사에서도 말씀드렸지만 과학적인 정보, 사람들이 막연히 알고 있는 이런 것들은 충분히 있지만 그래도 역시 인식 면에서는 아직도 충분하지는 저는 않은 것 같습니다. 아까 그 설문 결과를 보면. 그래서 우리가 조금 더 노력을 해야 된다고 생각을 하고요. 그리고 더 나아가서 이런 도시 기본 계획이나 공원 녹지 기본 계획, 그다음에 그 실제로 그린 인프라 조성이나 아니면은 그 외국 사례에서도 본 것 같이 실제로 도시를 조성을 할 때 협업을 통해서 이런 도시 녹지나 공원이 가져다 주는 혜택을 평가를 해서 그것들을 최적화할 수 있도록 이렇게 실제로 정책에 활용하는 것이 필요하다고 생각을 합니다. 그래서 요 사례는 우리가 용인시에서 실제로 다양한 여기 지금 그 가운데 있는 것이 생태계 서비스들인데 셋, 넷, 여섯, 일곱, 여덟 한 9가지 정도의 생태계 서비스를 다양하게 평가를 해 보았습니다. 그런데 제가 이게 말씀드리고 싶은 것은 이게 여기 있는 그래프의 숫자 퍼센트 뭐 1%, 2% 되는 게 뭔가 하면 용인 지역 전체 대비 이 도시공원이 주는 서비스 양입니다. 그러니까 그런 생물리학적인 실제 양은 굉장히 작습니다. 오해를 하시면 안 됩니다. 왜냐하면 면적이 전체 대비 작기 때문에 굉장히 작습니다. 하지만 그게 또 미스를 하면 안 되는 게 여기서 이제 강조드리고 싶은 것이 아까 그렇게 보는 우리 그 문화 서비스나 조절 서비스들 있지 않습니까? 예를 들어 온도를 내린다든지 그다음에 그런 어떤 그 공기를 정화한다든지 또는 사람들이 레크레이션을 한다든지 이런 기능들은 사람의 수가 많으면 많을수록 계속 늘어나는 거기 때문에 절대적으로 생산하는 물리량은 굉장히 적더라도 물리적인 양은 적더라도 사람들이 누릴 수 있는 양은 굉장히 많아지는 거예요. 그죠? 예를 들면은 열섬 저가 효과는 한 사람이 누리는 거와 100사람, 10,000명이 누리는 거는 많이 다른 거예요. 왜냐하면 누가 누린다고 해서 이게 사라지는 게 아니기 때문에. 그래서 용인 같은 경우에는 그 모든 공원을 대상으로 했을 때 약 이런 그런 열섬 저감 효과를 하면 약 12억 원 정도의 가치가 있다고 생각을 합니다. 제가 뭐 돈이 절대량이 중요하다기보다는 메인 포인트는 사람이 우리가 누리는 것들은 더 많아질 수 있기 때문에 이 도시공원의 역할은 굉장히 중요할 수 있다라고 조금 말씀드리고 싶습니다. 그리고 문화 서비스 가치 역시 공원 내 일정 거리에 있는 그런 도보로 올 수 있는 사람 수를 기반으로 했을 때 용이 하나만 했을 때에도 약 한 127억 원의 가치가 있다고 합니다. 이런 것들은 사람들이 앞으로 이 코로나 시대에 우리가 더 가치를 많이 매기면 많이 매길수록 점점 더 우리가 조성한 어떤 도시 녹지나 어떤 도시 숲의 가치는 앞으로 더더욱 올라간다고 생각을 합니다. 그래서 제가 키포인트는 아까 그 설문조사에도 그 외국 발표 사례에도 있었지만 이 공원이 도시 숲을 조성했을 때 가져다 줄 수 있는 그런 풀 스펙트럼의 혜택, 그러니까 모든 서비스를 다양하게 다 평가를 하고 또 그것 때문에 손해를 볼 수 있는 게 있습니다. 그래서 그런 트레이드 오프를 분석을 해서 정말 우리 주민들이, 시민들이 원하는 방향으로 갈 수 있도록 이런 계획을 수립하고 정책을 수립해야 된다고 말씀드리고 싶습니다. 다음 페이지 가겠습니다. 요거는 거의 같은 얘기인데 약간 공간 배치 측면에서 어떻게 이런 그런 어떤 도시 숲이 주는 서비스를 활용할 수 있을지 수요와 공급 측면에서 한번 살펴보았습니다. 오른쪽에 그림을 보시면은
요게 이제 미세먼지를 저감하는 그런 기능입니다, 도시숲이. 그래서 진한 색이 초록색으로 된 게 이제 그런 서비스이고요. 초록색 진한 색일수록 거기에 미세먼지를 저감하는 기능이 크다는 것을 의미합니다. 가운데에는 이제 수혜자를 분석한 것입니다. 그래서 인구수가 많을수록, 그리고 미세먼지가 농도가 높거나 인구수가 많으면 이제 이러한 미세먼지를 줄일 수 있는 그런 서비스를 수혜자가 많은 거죠. 실제로 줄이면 혜택을 받는 사람이 많은 거죠. 그래서 그런 것들을 본 것이고요. 그래서 왼쪽에 있는 이런 취약성 지수를 산출을 할 수가 있습니다. 보시는 바와 같이 미세먼지 농도와 인구수를 하게 되면 이제 수요가 되는 것이고요. 그다음에 실제로 그 분모에다가 미세먼지를 얼마나 흡착했는지를 하게 되는 거죠. 그래서 이 취약 지수가 크면 클수록 취약한 사람들은 많은데 미세먼지 흡착량은 적다는 거예요. 그래서 그런 불일치가 일어나는 거죠, 수요와 공급에. 그래서 오른쪽에 보시면은 여기 빨간색으로 진하게 되는 이 핫스팟이 미세먼지를 대응 측면에서 가장 먼저 녹지 관리를 해야 되는 우선순위를 선정할 수 있는 겁니다. 제가 요것은 이제 한 사례로 말씀드린 것이고, 항상 이제 공간과 수요와 공급 요런 것들을 할 때 이렇게 우리가 실제로 도시 숲을 조성을 했을 때 가져다 주는 혜택이 무엇인지, 그다음에 트레이드 오프가 무엇인지 요런 것을 고려를 해서 이렇게 전략을 수립을 해야 된다, 정착을 수립을 해야 된다라고 말씀드리고 싶습니다. 예, 마지막 다음 페이지 가겠습니다. 그래서 뭐 짧지만 간단하게 요약하면 이렇습니다. 제가 뭐 계속 말씀드렸지만 이러한 도시 숲은 조금 더 광범위하게 정의될 수 있는 그런 개념이고요. 우리 시민들에게 유무형의 그런 다양한 혜택을 제공을 하고 있습니다. 그래서 이런 개발이나 또는 도시공원 일문제 등으로 이런 도시 숲이 줄어들 수 있는 위기에 있습니다. 그래서 이를 해결하기 위해서 가장 필요한 것은 저런 사람들의 마음이 바뀌어야 된다고 생각을 합니다. 그래서 마음이 바뀌면 정책이 당연히 따라가게 될 것이고요. 그래서 그렇게 하기 위해서는 여기 보시는 바와 같이 이제 이런 과학적인 정보가 굉장히 많이 필요하다고 생각을 합니다. 이런 도시 열섬의 완화나 미세먼지 저감, 휴식 공간 제공 이런 기능을 우리가 잘 찾아내고 홍보할 필요가 있고요. 그리고 바로 이러한 그런 혜택들은 우리가 도시에 살고 있는 인구 밀집도가 전 세계 어느 곳보다도 높습니다. 그래서 바로 그 말은 이런 숲이 제공했을 때 혜택이 그만큼 크다는 것을 의미하고요. 그래서 이런 것을 이제 가치 추정이나 어떤 비용 편익 분석 등을 통해서 이런 숨겨져 있는 가치를 더 찾아서 의사결정에서 많이 활용하자는 것을 말씀드리고 싶습니다. 마지막으로 다음 페이지를 하나 하고 마무리하겠습니다. 아닙니다. 마지막 다음 페이지요. 하나 더요. 예. 이게 마지막인데 이게 이제 뉴욕이죠. 그죠? 뉴욕인데 여기서 이 공원을 만들 때 이런 얘기를 했다고 합니다. 지금 이 공원을 센트럴파크죠. 이 공원을 만들지 않으면 이만한 면적의 정신병원이 필요할 것이다. 라는 말을 했다고 합니다. 저는 뭐 굉장히 공감이 간다고 생각을 합니다. 그래서 이 공원의 가치는 도시 숲의 가치는 저는 앞으로 더더욱 우리한테 중요할 것이라고 생각을 하고요. 그리고 이제 홍익대 유현중 교수님이 그런 말씀을 하시더라고요. 이 뉴욕이나 런던 이런 데에 비해서 이런 데는 이 도시 숲들이 굉장히 이렇게 네트워크로 가깝게 있습니다. 그래서 우리가 이제 뭐 몇십 분만 걸으면 계속 이런 숲들을 이어가서 도시에서 생활할 게 구성이 되어 있습니다. 근데 우리나라 서울은 숲이 굉장히 크게는 이렇게 중간중간 구성이 되어 있는데 차를 타고 가야 될 정도인 거예요. 그러니까 우리가 걸으면서 충분히 누릴 수 있게 아직 그런 단계까지는 아니라고 생각을 합니다. 그래서 저는 앞으로 특히 대도시 중심의 이런 게 많은 우리나라에서는 도시 숲의 기능이 훨씬 더 중요하기 때문에 지금보다 더 적극적으로 어떤 도시 계획 수립에 조금 더 활용될 수 있으면 좋겠다고 생각을 합니다. 그래서 이러한 혜택을 최대로 누리게 하는 것이 바로 이런 네이처 베이스드 솔루션의 어떤 가장 우리가 추구하는 방향이 아닐까 생각합니다. 이상입니다. 감사합니다. 네, 고맙습니다. 지금까지
영상 그리고 두 분의 발표를 들었는데요. 아마 인제 그 유튜브를 통해서 들으시는 분들도 궁금하신 점이 많이 있으실 것 같습니다. 그래서 일단 저희가 지정된 패널 토론자분들을 모시고 패널 토론 시간이 있습니다. 그래서 먼저 패널 토론자분들의 의견을 듣고 그다음에 채팅창으로 남겨 주시는 글들도 같이 그 패널 토론 시간에 답을 듣는 것으로 하겠습니다. 패널 토론은 안소은 한국환경정책평가연구원 연구원의 선임 연구위원께서 진행을 해 주시겠습니다. 박사님 부탁드리겠습니다. 네, 감사합니다. 심현민 국장님 수고하셨습니다. 안녕하세요. 자연기반 해법 릴레이 웨비나 두 번째 시간의 패널 토론 진행을 맡은 한국환경정책평가연구원 안소은입니다. 반갑습니다. 앞서 두 분의 발표 잘 들었습니다. 오늘 그 토론은 첫 번째 발표와 두 번째 발표를 구분해서 진행하고자 하는데요. 먼저 오늘 지정 토론을 맡아주신 네 분을 소개해 드리도록 하겠습니다. 국토연구원의 박찬 박사님 모셨습니다. 반갑습니다. 그리고 서울시립대학교 박찬 교수님 참석해 주셨고요. 한국환경정책평가연구원 박창석 박사님 감사합니다. 마지막으로 광주광역시 의회 의원이신 김광란 의원님 귀한 시간 내주셨습니다. 감사합니다. 그러면 그 첫 번째 발표인 이나무 소장님 발표에 대한 토론을 먼저 시작하도록 하겠습니다. 이나무 소장님께서 지자체 환경 업무 담당자 49명을 대상으로 설문을 진행하셨습니다. 주요 질문 내용은 그 자연 기반 해법 인지도와 정책 평가의 연계성, 그리고 현재 추진 중이거나 향후 계획하고 있는 자연 기반 해법 사업 현황, 그리고 자연 기반 해법 도입 및 추진 시 또 어려운 점 등을 질문해 주셨고 그 결과를 발표해 주셨습니다. 이 내용에 대해서 토론자 분들께 의견을 부탁드리고자 합니다. 특히 발표 내용도 좋지만 특히 지자체에서 자연기반 해법을 도입하거나 추진하시고자 할 때 어려운 점 등이 많으실 텐데요. 이러한 어려운 점을 해결하기 위한 방안들은 어떤 것들이 있는지 여쭙고자 합니다. 저희가 그 발표 세션에서 시간을 잘 맞춰주셔서 각 토론자 분들께 4분 정도의 시간을 드릴 수 있을 것 같습니다. 그 4분 정도에서 그 내용을 좀 정리해 주셨으면 감사하겠습니다. 그러면 저희 포스터에 순서대로 국토연구원의 박종순 박사님께 먼저 토론을 부탁드리도록 하겠습니다. 박사님 나와주세요. 네, 국토연구원의 박정순입니다. 오늘 이 뜻깊은 자리에 초대되어서 감사드립니다. 그리고 저에게도 이렇게 새로운 내용이었습니다. 자연기반 해법에 대해서 오늘 좀 더 많은 것을 알아가는 소중한 시간이 되었다고 생각합니다. 제가 조금 관련된 자료도 읽어보고 이제 공부를 좀 해봤는데 이 자연기반 해법에서 가장 기존의 이제 저는 뭐 도시계획 관점에서 말씀을 드리겠습니다. 기존의 어떤 뭐 생태축이나 다른 어떤 이제 환경 정책과는 사뭇 다른 것이 이제 사회 경제적인 어떤 효과나 이제 편익을 고려하고 있다는 그런 내용 같습니다. 생물 다양성뿐만 아니고 이제 인간이 자연으로 받는 어떤 그 혜택을 고려하고 있다는 것이 상당히 새로운 시사점이 아닌가 생각이 들고요. 자연 기반 해법의 특징이 아닐까 생각을 하고요. 그리고 정책 수단도 보건, 보호, 관리, 창조 이렇게 돼 있어서 이게 쉽게 표현하면 도시 내에서 어떻게 그린 인프라를 만들어 갈 것인가, 혹은 도시 내에서 어떻게 자연 요소를 자연성을 강화시킬 것인가, 이런 내용으로 이제 해석이 됩니다. 그런 인제 자연 기반 해법의 이러한 것이 특징이라 그러면 제가 오늘 논의하고 싶은 내용은 몇 가지가 있는데, 이러한 자연 기반 해법이 어떤 법, 제도, 정책에 반영되기 위해서는 어떤 명확한 정의나 그다음에 원칙,
그다음에 방법론이 좀 더 명확하면은 우리나라의 이제 법, 제도, 계획 체계에 도입될 수 있지 않을까. 예를 들어서 이제 잘 아시다시피 도시 계획에서는 저영향 개발이라는 내용도 있고, 이제 또 보전축 설정, 이제 녹지축 설정, 이러한 부분이 이제 도시 계획에 있습니다. 그렇기 때문에 자연 기반 해법이 어떤 이들과의 그 관계성에 대해서 어떤 포지셔닝을 한다 그러면 그 법제도의 도입이 용이하다는 생각이 들고요. 지금 설문조사에도 이렇게 90%가 인지하지 못하고 있다. 자연 기반 해법에 대한 인지도는 아직 낮은데 이 인지도를 높일 수 있는 방안도 모색을 해야 되겠고요. 또 결국에는 이러한 자연 기반 해법이 어 토지 이용 계획과 지자체 환경 보존 계획과 이게 연계가 되거나 혹은 토지 이용 계획 작성에 반영이 될 필요가 있다는 생각이 듭니다. 그러기 위해서는 우리나라는 용도 지역 지구 구역제, 어떤 토지 이용 계획 체계가 있는데 이런 계획 체계 속에 이런 자연 기반 해법이 어떻게 도입될 수 있는지 좀 더 저희가 면밀하게 검토가 필요하고요. 지금 우리가 갖고 있는 수단은 이제 도시 계획과 환경 계획을 통합 관리하는 것이 이제 훈령 형태로 이제 제시가 되었습니다. 아마 지자체별로 업무 매뉴얼 형태로 배포가 되었을 텐데 이런 어떤 도시나 공간 계획과 환경 계획의 연계를 통해서 이러한 자연 기반 해법이 도입될 수 있다는 생각이 들고요. 이렇게 함으로써 이러한 자연 기반 해법이 일회성 어떤 사업에 그치는 것이 아니고 도시의 큰 공간 구조 속에서 중장기적인 그 발전, 중장기적으로 지속 가능한 어떤 실천 사업으로 발전할 수 있지 않을까 그렇게 생각됩니다. 그래서 이 그 설문조사에 대한 내용은 일단은 여기까지 하고요. 그 지금 도시 숲이 상당히 어 실효성이 높은 사업으로 나왔고, 그다음에 건축물 녹화, 생태 하천 복원 요렇게 이제 실효성이 높은 사업으로 나와 있는데 이런 결국에는 도시 숲이나 생태 하천 복원은 우리 일상생활에서 상당히 많이 이용하거나 이제 접근 가능한 그런 자연 자원으로 보입니다. 그래서 결국 이러한 그 도시에서 자연을 체험할 수 있는 그런 부분이 가장 실효성이 높은 사업으로 제시되었고 결국 도시 내에서 어떤 환경의 질 개선을 통해서 그것이 이제 수단이 자연 기반 해법이 되겠고 그러면 이제 환경의 질 개선을 통해서 궁극적으로는 삶의 질 개선이 될 수 있지 않을까 생각합니다. 그래서 일단 그 설문조사에 대한 토론 여기서 마치겠습니다. 네, 감사합니다. 네, 감사합니다. 우리 도시숲이 또는 자연기반 해법이 도시계획 또는 국토계획하고 어떻게 연동될 수 있는지에 대한 말씀을 해주신 것 같습니다. 감사드리고요. 다음 순서는 서울시립대학교의 박찬 교수님이십니다. 박찬 교수님 부탁드리겠습니다. 네, 안녕하십니까. 서울시립대학교의 박찬입니다. 제가 토론 자료로 드린 거는 김춘기 박사님 내용에 좀 연관된 것들이 많아서 그때 보여주시면 좋을 것 같고요. 이번에는 그냥 그 발표를 들으면서 제가 생각했던 것들을 조금 요약해서 말씀드리도록 하겠습니다. 결국 지자체에서 결국은 어떤 협력 거버넌스나 재원 마련이라고 하는 것을 굉장히 강조했던 설문 문항이 굉장히 눈에 띄었습니다. 결과적으로 재원 마련이라고 하는 것이 왜 저렇게 중요하게 인식됐을까라고 생각하면 뭐 지자체 어떤 재정 자립도의 문제도 있지만 결국은 이 어떤 자연 기반의 어떤 해법이라고 하는 것이 진짜 궁극적으로 얼마만큼 해법이 되는지, 그러니까 얼마만큼 해결해 주는지에 대한 자신이 없기 때문에 실제 사업화시키기 쉽지 않아서 결국은 그런 재원 마련이라고 하는 것의 어떤 명분을 찾지 못하니까 다시 이제 자연 기반 해법이라고 하는 것을 도입하기가 망설여지기 때문이라고 조금 돌려서 생각이 됐는데요. 뭐 최근에 그 산림청도 그렇고 환경부도 그렇고 여러 가지 교부 사업을 통해서 산림청 같은 경우는 뭐 미세먼지 숲 조성 뭐 이런 것들을 하고 있고 환경부 같은 경우는 생태보전 협력금을 바탕으로 해서 뭐 환경공원 뭐 이런 개념의 어떤 것들을 만들어내고 있는데
결과적으로 그런 어떤 거에 지자체들이 목매는 이유가 결국은 어떤 공원, 어떤 숲 이런 것들이 시민들이 좋아하는 어떤 요소인 건 분명한데 조성하거나 관리하는 비용이 좀 부족한 상황에서 지방 정부가 할 수 있는 것이 별로 없을 때 결국은 중앙 정부를 조금 기댈 수밖에 없는데, 그런 측면에서 이제 어쨌든 산림청이나 환경부 또는 국토부에서 그런 교부금 사업을 내려주니까 지자체에서는 적극적으로 조금 한다라고 좀 생각이 계속 들고 있거든요. 그래서 이제 그런 식으로 생각해 보면 결국 이 자연 기반 해법이라고 하는 것이 왜 다시 부각이 되었을까라고 하는 것을 생각했을 때 결국 문제가 이제 명확하게 인식이 된 것 같습니다. 기후 변화라고 하는 어떤 이런 우리가 참 아주 장기적으로 거스를 수 없는 그런 문제, 그리고 그 영향이 어느 정도 깊이 있을 수 있는지에 대한 과학적인 어떤 결과물이 나오면서 결과적으로는 장기적인 해법으로서 자연에 기대는 게 결과적으로는 비용 효과적이다라고 하는 것들이 과학계 그리고 사회에서 일부 이제 인식이 되기 시작한 게 자연 기반 해법이라고 하는 용어로서 우리가 기존에 했던 어떤 공간 조성이라고 하는 것들이 다시 한번 부각이 되고 있는 것 같다는 생각이 들었거든요. 그래서 결국은 어찌 보면 재원 마련이라고 하는 것이 지자체에서는 굉장히 중요한 문제이겠지만 결과적으로 과학계나 이런 부분에서 이 자연 기반 해법이 가져다 줄 수 있는 어떤 혜택이라고 하는 것이 얼마인지에 대한 것을 조금 더 정량화시켜 줄 수 있는, 뭐 이거는 이제 김충기 박사님 발표하신 거랑 좀 몇 개 닿을 수도 있겠지만 그런 과학화에 대한 부분들이 조금 더 강조가 돼야지만이 실제 자연 기반 해법이라고 하는 것이 우리 사회에 지속적으로 도입될 수 있지 않을까라고 생각됩니다. 여기 참여하신 분들이 그 어떤 직업을 갖고 계시는지 조금 제가 유튜브 들어가서 보니까 몇몇 분들은 이제 채팅방에 어떤 분이 남겨 주셔 가지고 이 단어를 어떻게 선택해야 되는지 굉장히 많이 고민했는데 실제 이제 또 말을 하다 보니까 뭐 무분별한 어떤 단어를 막 던진 것 같은데요. 이게 결과적으로는 어찌 보면 이 자연 기반 해법이라고 하는 것은 요약하자면 문제라고 하는 상황이 명확하게 인지된 거고, 뭐 탄소 중립이라고 하는 거나 기후 변화에 대한 상황이 인지됐기 때문에 그런 것들을 해결할 수 있는 어떤 수단으로서 자연 기반 해법이기 때문에 저희가 해야 될 역할은 이제 학계에서는 결국 과학화를 시켜주는 방식이 저희가 해야 될 역할이지 않을까 생각하고 있습니다. 네, 이상 토론을 마치도록 하겠습니다. 네, 감사합니다, 교수님. 우리가 또 학계에서 해야 될 일, 그리고 지자체에서 또 해야 될 일, 이런 연계성 같은 것들도 잘 말씀해 주신 것 같습니다. 그러면 다음 순서로 넘어가도록 하겠습니다. 다음은 한국환경정책평가연구원의 박창석 박사님이십니다. 박사님 부탁드리겠습니다. 네, 처음 뵙겠습니다. 한국환경정책평가연구원에 근무하는 박창석이고요. 가능하시면 제가 보내드린 토론 자료를 조금 올려주시면 보고 말씀을 드리겠습니다. 제가 지금 그 오늘 토론에 그 기반이 되는 자연기법의 해법과 관련해서는 아까 여러분들께서 말씀을 주셨지만 결국은 이 자연기반 해법이라는 것이 과거에는 뭐 기후 그 자연기반의 어떤 감축이라든지 적응이라든지 기후 문제의 대응이라든지 혹은 자연생태의 복원이라든지 하는 것들이 따로따로의 관점에서 논의가 됐다면 그런 것들이 이제 기후변화하고 생태가 같이 연관되고 있고 그것이 하나의 통합적인 어떤 솔루션을 찾아야 좀 더 시너지가 높다라고 하는 어떤 과학적 인식이나 혹은 어떤 그런 어떤 그 전 지구적인 이해가 좀 깊어짐에 따라서 이러한 다양한 기법이나 접근들이 그 자연 기반의 솔루션이라는 하나의 우산 아래로 다 모여가지고 전반적인 틀이 조금 구성이 되었다라고 볼 수 있고요. 그다음 이러한 자연 기반의 솔루션 같은 경우에도 자연이라든지 혹은 인간에 있어서의 복지를 지향하면서 기후 변화나 그다음에 농업 혹은 뭐 물, 그다음에 재난재해와 같은 인간 생활에 관련된 혹은 자연 생태에 관련된 다양한 분야에 있어서의 어떤 공편익을 추구한다 하는 점이 이제 특징이다라고 볼 수 있고요. 특히 이러한 자연 기반의 해법이 그런 이제 모든 사업들이 다 자연 기반의 해법이고 모든 사업을 다 자연 기반 해법을 우리가 다 이해할 수 있느냐 그렇지는 않은 것 같습니다. 분명히 이러한 자연 기반의 해법이 되기 위해서는 필요한 원칙들을 명확하게 제시를 하고 있습니다. 그것들이 장소에 있어서 어떤 특정한 솔루션을 가져야 되고 그런 것들이 이제 자연에 도움이 돼야 되고 그다음에 이런 것들이 다른 기법이 하나의 기법이 다른 기법에 피해를 주거나 상충이 생겨서 오히려 더 부작용을 주지 않는 시너지 효과를 가져야 된다는 다양한 원칙들을 가지고 있기 때문에 이런 원칙하에서 자연 기반 해법들에 대한 솔루션을 찾아가는 것이 굉장히 중요하다는 말씀을 좀 드리고 싶고요. 두 번째는 다음 페이지 보시면 그럼 이러한 자연 기반 해법들이 우리가 굉장히 복잡하고 어렵냐
하면은 그렇지는 않습니다. 보시는 것처럼 폭염에 대응하기 위해서 기존에 건물 앞에 아무런 녹지가 없던 그런 부분에서 벗어나서 건물 옥상에 녹지를 놓고 그다음에 버스 정류장 바로 앞에 나무를 한 그루 더 심고 혹은 우리가 좀 피할 수 있는 그늘막을 만들고 주변에 좀 물이 흐르거나 하다못해 이제 그 포그와 같은 안개를 조금 하고 그다음에 건물의 입장에서는 건물의 기존에 뭐 주차장으로 사용하고 있던 공간을 약간 셋백시켜서 조금의 녹지를 좀 더 부여하는 그런 약간의 노력들이 다 자연 기반의 해법이라고 될 수 있고요. 그 옆에 보면 오른쪽 보시면 영국의 경우에는 그런 버스 정류장의 옥상 부분을 녹화로 만들어서 어떤 탄소에 대한 흡수라든지 기후 탄력에 대응하고자 하는 모습. 그 밑에 스페인의 경우에는 버스의 윗부분을 이런 녹지로 만들어서 조금 더 좀 다양하게 만들고자 하는 노력도 있고요. 일본의 경우에는 기존의 보행자 도로 위에 좀 그늘이 될 수 있는 그늘막에 대한 식물을 심으로 인해서 해서 이제 좀 더 좀 풍성한 녹지에 대한 경험을 3차원으로 주기도 하고 그다음에 이용하는 시민들에게 조금 폭염에서 피할 수 있는 피난처 역할도 주고 그다음에 물이 순환할 수 있는 그런 기능들도 같이 주고 있습니다. 그다음에 그 옆에 보시면 바람길에 대한 설명도 있는데 기존에 녹지가 쭉 오는 것을 건물이라든지 건물 앞에 건물의 그 옥상 녹화도 하고 건물 앞에 조금 더 큰 나무를 심으면서 녹지가 이렇게 연결되도록 하고 그런 과정에서 바람길이 이제 건물 그 주거지 안으로 그리고 강하게 들어올 수 있도록 하는 것들도 크게 보면 이런 어떤 자연기반 해법의 다양한 사례라고 볼 수 있습니다. 그래서 이러한 기법의 해법은 굉장히 멀리 있는 것이 아니고 우리가 도시에서 생활하는 작은 단위, 길이라든지 가로라든지 버스 정류장이라든지 조그만 건물에 있는 작은 공지라든지 하는 것들에서 우리가 좀 많은 어떤 자연 기반에 대한 해법들을 좀 솔루션을 찾을 수 있고 그런 것들을 좀 찾기 위한 노력들을 해야 된다 하는 것들을 말씀을 드리고 싶고요. 마지막 슬라이드 보시면 그럼 우리가 뭘 해야 될 거냐 하는 관점에서는 크게 저는 세 가지 정도의 얘기를 좀 분야로 나눠서 얘기를 좀 말씀을 드리고 싶습니다. 그래서 첫 번째는 좀 과학과 진단인데요. 그래서 아까 뭐 말씀하신 것처럼 우리가 자연 기반 해법을 우리가 해야 되겠다 혹은 그것이 하면 굉장히 좀 좋다라고 생각하는 다양한 과학적 증거들 혹은 어떤 사업의 사례들을 좀 모으고 이러한 과학적 증거와 사례들을 조금 네트워킹해서 경험들이 공유될 수 있는 그런 것들이 좀 필요할 것 같고요. 두 번째는 이게 MBS의 관점에서 기존의 중앙정부에서 많은 사업들을 하고 있습니다. 그러니까 말씀드린 환경부에서도 하고 국토부에서도 뭐 그린 인프라라든지 도시 뭐에 관련된 많은 녹화 사업들도 하고 있고 산림청에서도 관련된 사업들을 하고 있는데요. 그런 다양한 사업들을 그 MBS라는 관점 혹은 MBS라는 렌즈를 가지고 이것이 이제 그 MBS의 기본적 원칙에서 충실하게 진행되고 있는지를 좀 진단해 보고 그다음에 혹시 이제 그런 원칙에 부합하거나 약간 모자라는 부분들이 있다면 그런 부분들을 개선할 필요가 있고 그래서 이게 각각의 정책과 사업들이 이런 MBS라는 전체적인 우선이라든지 원칙에 맞도록 어떤 정책에 대한 일관성도 좀 강하게 가져갈 수 있도록 하는 것들이 좀 필요하다 하는 측면에서의 진단이 좀 있어야 되겠다 하는 측면을 말씀을 드리고 싶고요. 그다음에 두 번째는 사업하고 디자인 측면입니다. 그래서 아까 그래서 도시환경계획과 연계되는 어떤 사업 추진 체계하고 가이드라인이 좀 필요하다라고 합니다. 그래서 도시 내에 우리가 이런 환경적 문제, 기후적 문제를 좀 전체적으로 진단하는 것 그리고 이런 것들을 공간 내에서 좀 우리가 진단하고 분석하는 방법론이 포함된 것들이 최근에 이제 계획의 내용에 이제 들어가 있기 때문에 그런 여러 가지 다양한 공간 환경 분석을 토대로 해서 어떤 공간이 어떤 형태의 MBS에 대한 방향성이나 전략들이 필요한지를 도출해내고 좀 우선순위를 파악해서 해당되는 지역을 중심으로 해서 MBS에 대한 사업들을 지역이 중심이 되고 주민들이 중심이 돼서 좀 추진할 수 있는 시스템과 가이드를 좀 만들 필요가 있고요. 마지막 네 번째는 아까 보셨던 건물이라든지 가로라든지 버스 정류장 등 다양한 곳에 실행할 수 있는 그런 디자인 솔루션을 좀 만들고 이러한 실행에 대한 것들이 굉장히 높은 어떤 기준 혹은 그런 목적을 가지고 하는 것보다는 작지만 최소한의 기준만 충족하면 가능한 이런 MBS 솔루션으로 봐서 필요하다면 정부가 적극적인 인센티브나 지원을 할 수 있는 시스템을 좀 가져가는 것이 좋겠다 하는 생각이 들었습니다.
마지막으로 이제 참여와 공헌에서 두 가지 꼭지가 있는데요. 첫 번째는 주민과 기업이 참여하고 공헌할 수 있는 기제를 좀 만들자 하는 것이고요. 지금까지는 주민이나 기업이 이제 참여하는 주체로서 혹은 이해관계를 가지는 이해관계자로서의 역할만 강조했다면 이제는 주민이나 기업이 지역의 환경에 혹은 지역의 기후 문제의 해결에 좀 더 공헌할 수 있는 기여자로서의 역할을 좀 확대하는 방향으로서 어떤 그 참여 메커니즘을 좀 만들 필요가 있고요. 그리고 마지막 여섯 번째는 이러한 과학적 정보에 대한 경험이라든지 인식의 증진이라든지 그다음에 다양한 주민이 참여해서 이해관계자 간의 합의라든지 공헌이 이루어지게끔 하는 촉진하는 것들을 좀 지원할 수 있도록 하는 어떤 중간 조직으로서의 어떤 한국형 네이처 센터와 같은 것들을 좀 만들어서 각 지역마다 각 도시마다 조금 그런 것들이 좀 활성화될 수 있도록 하는 형태의 어떤 시스템들을 좀 구축할 필요가 있다 하는 것들을 좀 제언을 드리고 싶습니다. 네, 이상입니다. 네, 박사님 감사합니다. 그 짧은 시간에 그 NBS의 개념으로부터 사례 그리고 그 시사점 추진 과제까지 잘 짧은 시간에 정리를 해주신 것 같고요. 지금까지 지금 말씀해주신 시사점과 추진 과제 관련된 내용들은 나중에 조금 이따가 종합 토론에서 조금 더 자세하게 우리가 토론할 수 있는 기회가 있기를 바라봅니다. 그리고 이제 세 분의 박 박사님들의 토론을 들었고요. 마지막으로 저희가 그 김광란 의원님 모셨는데요. 아마도 현장에서의 얘기를 가장 잘 해주실 수 있는 분이 아닌가 생각됩니다. 의원님 준비되셨으면 부탁드리겠습니다. 네, 안녕하세요. 김광란입니다. 두 분 발제 잘 들었고요. 저는 사실은 자연 기반 해법 용어가 이번 웨비나 준비하면서 생소한 거였는데 내용은 사실은 우리한테 매우 익숙한 거였다 싶었어요. 감사드리고요. 앞서서 세 분의 박사님들이 토론해 주신 거 하고 싶은 얘기를 다 해주셨고 특히나 마지막 박창석 박사님께서 맨 마지막에 하고 싶은 제도 그리고 예산 그리고 시민의식 시민 참여 또 그것을 시행하는 행정의 뭐 준비 정도 뭐 이런 영역들까지 다 체계적으로 오히려 말씀 주신 것 같아요. 다만 이제 그 연장선상에서 제 고민은 뭐냐면 이거 자료 보고 지자체에서 이런 자연 기반 해법을 도입하고 시행하는데 뭐가 가장 어려울까? 네, 광주광역시의회에서 실제로 다양한 여러 사업들을 도시공원 조성한다든지 뭐 하천 정비를 한다 등등 여러 가지를 보면 제가 봤을 때는 세 가지가 가장 걸림돌인 것 같아요. 첫 번째 하나는 여전히 이런 여기에서 이제 자연 기반 해법으로 표현되고 있는 도시 환경을 지키고 이것의 기후 위기에 대응하는 가장 인간의 삶을 풍요롭게 하는 것임에도 불구하고 이게 도시 전체, 도시 관리 측면인데 사실은 행정은 하나 부서 업무로 되어 있는 거죠. 그러니까 전 부서가 사실은 이 사업을 도시계획을 할 때 건축 허가를 낼 때 아니면 도로 인도 포장을 할 때 개보수를 할 때 등등 고려해야 될 인도 포장을 하는데 이 인도에 있던 나무들이 걸린다고 베버리고 다시 그걸 심지 않거든요. 예를 들면 이런 것들에 대해서 다시 한번 행정의 계획을 세우고 집행하는 과정에 한 번 더 고민하게 하고 점검하게 하는 정책 시스템이 없는 거죠. 그래서 지방정부에서 특히나 도시를 관리하는 시민들에게 가장 밀접한 지방정부에서 이 자연기반 해법에 대해서 고민하게 한 번 더 정책 집행하자 판단하게 하는 일종의 진단 리스트가 가장 중요할 것 같아요. 그리고 두 번째는 그런데 그런 걸 하려고 보니 도시에 다양한 자원들이 있고 숲과 하천과 이런 것들이 존재하는데 실제로 도시 전체에 대한 그림과 지도를 행정이 제대로 그러니까 자료는 있는데 그것을 통합해서 운용하는 시스템은 없어요.
그러니까 매번 사업을 하는 데 있어서 굉장히 단편적으로 판단하고 진행되는 게 있다고 보고요. 이번 저는 이 토론 준비하면서 광주는 이걸 뭐 인제 습지는 습지대로 뭐 옥상 녹화는 옥상 녹화대로 단기 미집행 도시공원 시설은 그럼 어떻게 막 이렇게 다 고민하고 있었는데 이걸 통합해서 도시 전체를 어떻게 설계하면 좋을지를 큰 그림을 좀 그려서 거기에 세부 항목을 좀 잡아가야겠구나. 이런 생각이 들었고 이것을 집행 행정의 그 담당 부서뿐만 아니라 그중에 전체 컨트롤타임 정책기획 부서랑 요 논의가 좀 필요하겠구나. 그중에 협업 과제로 상정해서 논의가 되어야겠구나. 이런 고민이 들었고요. 세 번째는 아마 대한민국의 중소도시 뭐 도시가 많이 그럴 건데 시민들이 이제 굉장히 기후 문제가 심각하게 피부로 와닿아서 여러 가지 인식의 변화가 있긴 하지만 여전히 새로운 건물, 그다음에 주차장, 편한 아스팔트길 이런 걸 요구하는 게 많죠. 그래서 여전히 주차장을 늘려 달라는 요구가 예산을 그렇게 편성하는 게 많고 도로에 포장을 해 달라는 요구가 많고 천변에도 하천변에도 뭐 축구장이나 체육시설을 해 달라는 요구가 많고 이런 것들이 있어서 그래서 도시 안에서는 여전히 어 우리가 더 지속 가능하게 인간의 삶을 온전하게 가꾸기 위해서 이런 것들을 제대로 가꾸고 가야 해라고 하는 의견과 이걸 좀 이롭고 편하게 좀 사용하면 안 돼? 라고 하는 시민들의 의식이 충돌하는 게 늘 있는 것 같아요. 그래서 이 시민들의 의식 충돌 지점을 어떻게 시민들의 의식을 이 충돌 지점을 좀 줄여갈 수 있을까? 그러려면 아까 박상수 박사님 말씀하신 것처럼 각종 인센티브가 굉장히 중요한 것 같아요. 그러니까 효율적인 그러니까 뭔가 성공하고 효능감 있는 경험 축적 그런 참여에는 시민 개인도 필요하지만 기업도 단순히 시민단체를 넘어서서 개인도 필요하고 그 도시에서 살아가는 기업들한테도 이런 자연기반 해법 과정의 도시를 계획하고 뭔가 만들어가는 과정에 참여한 것에 대해서 그리고 그것이 효과를 본 것에 대해서 충분히 보상받는 인센티브 제도를 어떻게 좀 마련할 수 있을까? 그래서 그 긍정의 나비 효과를 어떻게 좀 확장해 갈 수 있을까? 이런 게 조금 솔직히 고민되는 지점이었습니다. 그래서 이런 걸 같이 앞으로 좀 잘 지방 정부에 고민하는 사람들 연대 모임들 좀 꾸려져서 이런 걸 같이 좀 논의도 하고 하면 좋겠다. 제 소감으로 말씀 마치겠습니다. 네, 말씀 감사합니다. 세 가지 정도 말씀을 해주셨는데 아마 그 세 가지가 제가 이해하기로는 우리 이남호 소장님 발표 자료 그 설문 결과에도 잘 담겨져 있는 것 같아요. 거기 보시면 그 지자체에서 자연기반 해법 도입할 때 제일 어려운 점, 추진 시 어려운 점 이런 질문이 있었는데 거기에 보시면 가장 높은 퍼센테이지를 차지하고 있는 항목들이 지금 바로 지적해 주신 협력 거버넌스와 관련된 문제들, 그리고 거주민의 인식, 수요, 이런 그 인식 부족, 그리고 또 이제 거기 그런 것들을 좀 잘 짚어주신 것 같아요. 그래서 아마 지자체도 지자체마다 나름대로 특성이 좀 있어서 상황이 좀 다를 수는 있지만 기본적으로 협력 거버넌스 문제나 인식 제고 문제, 그리고 재원 마련 문제는 아마 공통적으로 다 모든 지자체에서 고민하고 계시는 문제점들이 아닌가 싶습니다. 그러면 일단 여기까지 정리를 하고 우리 이남호 소장님께서 혹시 지금까지 토론자분들께서 말씀해 주신 것에 대해서 발표자로서 조금 추가적으로 의견을 주시거나 또는 뭐 코멘트도 좋습니다. 혹시 덧붙여 주실 말씀이 있으시면 지금 좀 잠깐 짧게 말씀해 주시면 좋을 것 같습니다. 네, 포괄적으로 다 중요한 점들을 이제 짚으셨기 때문에 제가 이제 그 부분에 대한 추가적인 거라기보다 저희가 이제 오늘 웨비나로 어떻게 향후 이제 우리나라 지방정부에서 자연기반 해법을 정책적으로 포용할 때 방향을 설정할 것인가와 그 다음에
도시숲을 사례를 구체적으로 놓고 그럼 실제 도시숲을 만약에 우리가 자연기반 해법으로 설계한다면 기존에 해왔던 방식과 다르게 어떤 점을 짚어볼 수 있을까 요런 부분이 큰 고민일 수 있을 것 같습니다. 근데 이제 설문조사에서 보셨다시피 지자체 담당 공무원들이 가장 이제 정책을 만들거나 실제 이행할 때 짚는 점들이 있어요. 그게 이제 아까 차장님께서도 짚어줬지만 이 협력 거버넌스라는 게 실제 이제 계획적으로는 해야 된다라고 생각해도 실제 이행 단계에서는 더더욱 어렵기 때문에 굉장히 과정도 지난하고 실제 지방 정부의 예산이나 회계 시스템은 1년 단위인데 거버넌스 구축은 굉장히 오래 걸리는 문제이고 이제 재원 문제도 다시 한번 저희가 짚어볼 필요가 있는 게 아까 이제 박찬 박사님 교수님도 얘기했지만 이게 기존에 지방 정부들이 중앙 정부의 보조금에 이제 의존해가지고 어떤 정책을 독자적으로 혹은 좀 독립적으로 운영하기는 쉽지 않습니다. 그래서 특히 자연기반 해법에서 얘기하고 있는 재원 마련이라는 거는 이제 그런 재원 말고도 독창적으로 다른 방법으로 만들어낼 수 있는 재원, 그게 인센티브하고 좀 될 수 있고요. 또 요즘에 가장 얘기 나오는 산업계 하고 폭을 넓혀서 다른 이해 당사자들하고 협업을 통해서 다른 재원을 마련해서 이게 이제 지방 정부의 별도의 재원으로 스스로 독창적으로 굴러갈 수 있는 그런 방법을 하자는데 이제 좀 방점이 다른 그 방법과 달리 방점이 있기 때문에 설문조사나 실제 자연기반 해법 이 스택별로 나오는 그 기본 요소에도 좀 강조되었던 요소가 아닐까 그렇게 이제 한 번 더 말씀드리고 싶습니다. 네, 감사합니다. 그 추가적인 코멘트나 의견들은 종합 토론 시간에 조금 더 할 수 있는 시간을 가지도록 할 거고요. 자연스럽게 그 다음 발표 김충기 박사님께서 해주신 도시숲 발표로 토론을 이어가도록 하겠습니다. 앞서 지금 소장님 발표에서 지자체에서 추진하고 계신 자연기반 해법 중에서 도시숲 조성 사업이 26%를 차지하고 있는 것을 볼 수 있었는데요. 그러니까 도시숲 조성 사업이 현재 지자체에서 추진하고 있는 대표 사업이라는 것을 오늘 잘 알 수 있었습니다. 그래서 김충희 박사님의 도시숲 관련 발표 사례 연구가 굉장히 다양한 시사점을 제공할 수 있다고 생각이 들고요. 특히 그 자연 기반 해법하고 생태계 서비스의 개선을 또 이렇게 연계하셔서 시사점을 잘 설명해 주신 것 같습니다. 그러면 두 번째 발표에 대한 토론을 이전과 같은 순서로 진행을 하겠습니다. 먼저 그러면 저희 박종순 박사님 부탁드리겠습니다. 네, 박정순입니다. 예, 두 번째 발표도 상당히 재밌게 잘 들었습니다. 이 도시숲과 그린 인프라, 그다음 생태계 서비스에 대해서 말씀을 해주셨는데요. 일단 이 도시숲이 이 다기능을 갖고 있는 것 같습니다. 기후 완화나 소음 감소, 대기 정화, 휴식, 정서 함양 이런 기능이 있는데 이것이 결국은 생태계 서비스를 제공하는 도시 내 자연 자원으로 보이고요. 그다음에 생태계 서비스 중에서도 발표 자료도 나왔듯이 주제 서비스와 문화 서비스가 상당히 지금 하고 있다. 실제 저희가 조사한 자료에 의하면 그 작년에 코로나 때문에 생활권 공원 이용률이 50% 정도 증가하였다고 합니다. 이제 사람들이 이제 먼 거리를 이동할 수 없으니까 생활권 주변에서 공원 녹지를 많이 이용하는 비율이 증가하고 있고요. 또 아직 과학적으로는 명확하지 않지만 이 도시 숲이나 그린 인프라는 이제 질병 통제나 어떤 조절 서비스도 있는 것으로 이제 나와 있는데 좀 더 연구가 필요한 부분이기는 합니다. 그래서 결국에는 이런 도시 숲이나 그린 인프라 어떻게 보면은 그린 인프라는 조금 넓은 범위에 있는 도시 내에서 자연 자원이라고 할 수가 있고요. 이 그린 인프라 속에는 도시 숲이나 하천, 그다음에 녹도, 공원, 정원 이런 것이 다 포함이 될 것 같습니다. 그래서 이런 그린 인프라는 어떤 공간적으로 보면 허브와 네트워크, 그러니까 이제
연결성을 상당히 중요시하는 그런 개념으로 생각됩니다. 방금 전에 위원님께서도 말씀하셨듯이 어떤 도시 내 그린 인프라나 도시 숲을 조성하기 위해서는 도시 전체 공간을 대상으로 어떤 큰 그림이 먼저 그려지고 그 그림 속에서 세부적인 사업 계획이 작성된다 그러면 좀 더 효율적으로 혹은 효과성이 더 좋을 것이라고 생각됩니다. 그래서 도시 전체에 대한 어떤 예를 들어서 그린 인프라 기본 계획, 도시 계획적 관점에서 제가 말씀을 드립니다. 예, 어떤 도시 전체 차원에서 그린 인프라 기본 계획이 수립이 되고 그 그린 인프라 기본 계획에서 이제 부문 계획으로 세부 계획으로 어떤 도시 숲 계획도 들어가고 공원 녹지 계획도 들어가고 가로수 계획도 들어가고 바람길 계획도 들어간다 그러면 이때는 상당히 효과적으로 도시 전체를 그린 인프라를 효과적으로 공급하는 데 유리하지 않을까 이렇게 생각이 되고요. 또, 또 하나는 여기 지금 제가 질문을 보았는데 여기 청중 질문 중에 하나가 이거 지금 말씀드려도 되나 모르겠는데 적정한 도시 숲에 대해서 어떤 분이 여쭤보셨습니다. 그래서 제가 생각하기에 적절한 도시 숲의 면적은 알기는 상당히 어려울 것 같습니다. 하지만 우리가 이 자연 자원, 도시가 갖고 있는 자연 자원을 한번 생각해 보면 예를 들어 바닷가에 있는 도시 같은 경우는 해수욕장이 자연 자원이 될 수 있고 산책로를 이용될 수도 있고요. 도시 숲은 없지만 해수욕장이 그 역할을 할 수가 있지 않습니까? 산책의 어떤 휴식의 역할을 할 수 있으니까 제 생각에는 어 이 도시 내에서 우리 도시민이 가져야 되는 그린 인프라, 자연 자원의 최소 요구치가 어떻게 되는가 그런 부분을 연구를 해서 계획적으로 공급해 주면 어떨까. 그래서 도시 숲의 적정한 사이즈, 면적의 문제는 결국 우리 도시민이 도시 속에서 자연에 대한 어떤 혜택을 얼만큼 받아야 되는지 그거에 대한 어떤 질문과 동일하지 않을까. 그래서 어떤 그린 인프라에 대한 접근성을 도시민이 가져야 되는 하나의 기본권으로 보고 이 그린 인프라에 대한 최소 요구치를 우리가 파악하고 그거를 계획적으로 공급해 주는 것이 필요하지 않을까 생각해 보았습니다. 네, 마치겠습니다. 네, 감사합니다, 박사님. 그러면 다음으로 박찬 교수님 부탁드리겠습니다. 네. 뭐 앞선 토론을 들어보니까 제가 놓치고 있었던 게 많이 있었던 것 같습니다. 특히 이제 김 의원님께서 말씀해 주셨던 실제 사례와 덧붙여서 얘기를 들어보니까 결과적으로 큰 어떤 로드맵이 그려지지 않는 이상은 뭐 부문별로 이걸 왜 해야 되는지 어떻게 해야 되는지가 잘 정리가 안 될 것 같고 이제 서울이라고 하는 사례를 좀 들여다보면 서울로 7017이 만들어지는 과정이 굉장히 지난하고 어려웠던 과정인 것 같아요. 왜 여기에 그런 숲과 비슷한 형태의 어떤 공원 녹지 형태의 어떤 뭔가를 만들어야 되느냐에 대한 어떤 사회적 합의를 이뤄내는데 굉장히 어려웠던 것 같은데 결국은 이게 결국 아까 김 의원님께서 말씀하셨던 자연 기반 해법의 큰 어떤 로드맵, 전체적인 방향 이런 것들이 좀 보이지 않아서 그런 것 같고요. 그런 맥락에서 이제 김충기 박사님이 발제하셨던 부분들이 굉장히 공감이 많이 갔습니다. 특히 이제 제가 요즘 많이 학생들에게 이게 많이 얘기해 주는 것이 이제 경영학자였던 피터 드러커가 측정할 수 없으면 관리할 수 없고 관리할 수 없으면 개선할 수 없다라고 얘기했거든요. 결국 아까도 조금 맥이 닿아 있는데 자연 기반 해법이라고 하는 것은 결국 문제가 무엇인지 측정이 돼야 그것을 어떻게 관리해야 되는지에 대한 이야기를 할 수 있는 거고 그걸 어떻게 관리해야 되는지 이야기를 할 수 있어야 개선할 수 있는 부분이 이어진다라고 보고 있거든요. 그래서 그런 맥락에서 보면 결국 도시는 왜 어떻게 만들어졌는지에 대한 부분들을 조금 더 생각해 볼 필요가 있는데 이게 결국은 도시는 인간이 자연의 어떤 두려움을 벗어나기 위해서 만든 것 그리고 편리하기 위해서 만든 것이라고 보거든요. 근데 그런 도시가 다시 인간에게 어려움을 줬던 것 같습니다. 대기 오염이나 여러 가지 문제를 통해 가지고.
그래서 도시공원이나 이런 것들이 이제 중요해서 사람들의 휴식이나 이런 것들이 강조됐던 시대가 있었던 것 같은데, 시대가 계속 바뀌면서 기후 변화의 위기가 오거나 생물 다양성의 위기가 오면서 계속해서 도시공원이나 이런 숲, 이런 도시숲에서 요구되는 기능들이 달라지고 있는 것 같아요. 어떨 때에는 생물 다양성을 증진시킬 수 있는 형태로, 어쩔 때는 미세먼지를 해결해 줄 수 있는 수단으로서, 어쩔 때는 탄소 중립을, 어쩔 때는 열을 해결해 줄 수 있는 수단으로서 여러 가지 형태의 어떤 요구를 동시에 하고 있는 것 같습니다. 그래서 안산 사례를 보니까 이 산림청 사업비가 내려올 때마다 뭔가를 해야 되는데 할 곳이 없어서 중앙공원에다가 "여기는 탄소숲입니다. 여기는 생태숲입니다." 이런 식으로 만들어내 가고 있더라고요. 결국은 이건 아까 김 의원님 말씀하셨던 전체적 로드맵이 없으니까 사업비는 왔고, 사업비를 어디다 할 거냐에 대한 부분으로 나타난 어떤 거라고 저는 보이거든요. 그래서 결국은 그러면 왜 우리가 어디다 무엇을 해야 되는지를 모른다고 하면, 아까 박종순 박사님도 말씀하셨지만 결국은 수혜자가 누구가 해야 되느냐의 문제로 귀결될 수 있을 것 같고, 그걸 어떻게 측정할 거냐에 대한 문제를 생각해 보면 결국 김충기 박사님이 말씀하셨던 생태계 서비스라고 하는 측정 수단을 이용해야지만이 결국은 우리가 어디에 얼마만큼의 이 자연 기반 해법이 필요한지, 그런 해법을 제안했을 때 우리가 얻지 못하는 것은 무엇인지, 또 얻어가는 것은 무엇인지, 이런 것들이 좀 구분이 간다라고 생각이 되고요. 그래서 결국은 한편으로는 생태계 서비스가 무엇인지에 대한 연구를 계속 하겠지만, 한편으로는 그게 우리 실제 도시에 들어온다고 했을 때 어떤 의미가 있는지에 대한 것을 조금 이제 시민들이나 여러 단체에 조금 의견을 구해 줘야 된다고 생각을 하고 있습니다. 다행히도 이제 어쨌든 탄소 중립이라고 하는 것이 국가적인 로드맵의 어떤 중심이 되기 시작했고, 그 탄소 중립의 어떤 해법 중에 하나로서 그 자연 기반 해법을 이용한, 자연 흡수원을 이용한 해법을 또 하나 강조하고 있어서, 어찌 보면 이 자연 기반 해법이라고 하는 것이 전반 사회에 조금 확장되는 데 있어서 굉장히 큰 어떤 중심점이 될 수 있을 것 같거든요. 그래서 그런 이제 이런 기회에 조금 더 이런 것들이 정확하게 조금 이제 정리가 될 수 있다라고 하면, 돼야 한다고 하면 결국은 정확한 측정을 할 수 있는 어떤 수단이 있어야 되고, 그런 면에서 생태계 서비스라고 하는 것이 우리 사회에서, 우리나라에서 굉장히 깊게 논의가 되고 있고 연구가 되고 있거든요. 그래서 그런 방법을 조금 더 응용해서 지자체에서 이런 것들을 어떻게 활용할 수 있는지에 대한 해법을 아마 김충기 박사님이 조금 더 발견하신다고 하면, 좀 더 이 자연 기반 해법이라고 하는 것이 조금 더 정리가 되지 않을까라는 생각이 들고요. 오늘 아침에 이제 동생이 기업에 다니는데 동생이 갑자기 "형, ESG를 어떻게 해야 돼?"라고 물어보더라고요. 결국은 이제 제가 적용학과 교수니까 이제 거기서도 굉장히 고민하는 게 그런 것 같습니다. 자기들이 해야 될 역할이 무엇인지 뭔가는 알겠는데 그거를 어떤 수단으로 해야 될지에 대한 감을 별로 못 잡고 있는 것 같습니다. 아마 여기서 이제 저희가 이 자연 기반 해법에 있어서 생태계 서비스랑 조금 연결시켜 가면서 기업한테 "너네가 지자체에게, 지역에게 하는 이런 일련의 행위들이 이런 형태의 기여를 하고 있는 거라고 하는 것으로 명시적으로 얘기해 줄 수만 있다면 기업에서는 기꺼이 ESG 맥락에서도 그 사업비를 투입할 수 있다."라고 얘기를 하고 있더라고요. 그래서 아마 제가 봤을 때는 그런 면에서 우리 주호영 박사님과 김충기 박사님이 큰 역할을 하셔야 되지 않을까 생각을 하고 있습니다. 이상 토론을 마치도록 하겠습니다. 네, 감사합니다. 굉장히 다양한 얘기를 많이 해주셨고요. 일단 토론 다 듣고 또 다시 얘기하겠습니다. 박 박사님, 박창숙 박사님. 네. 김충기 박사님 발표 잘 들었고요. 김충기 박사님 발표와 관련해서 저는 한 3가지 정도 조금 논의에 초점을 가지고 좀 말씀을 드리려고 하는데요. 첫 번째는 도시 내 자연에 대한 인식이 이제는 바뀌어야 되는 시점이라고 말씀을 드리고 싶고요. 그게 도시의 자연을 지금까지는 도시 공원이라고 하는 측면에서 보면 인간의 이용의 형평성을 어떻게 보장할 건가 하는 측면에서 이제 도시 공원의 배치라든지 어떤 물리적인 시간적 접근성을 우리가 우선해서 고려했다 하는 관점이 있었다면, 이제는 도시 내 자연이 지탱하고 그런 지탱된 자연들을 도시의 거주민들이 향유할 수 있는 기회를 우리가 형평성 있게 주는 관점으로 조금 더 그 범위가 좀 확대될 필요가 있다 하는 부분을 좀 말씀을 드리고 싶고요. 그 사례로서 최근은 아니고 영국의 경우에는 지금 아까 말씀드린 어떤 도시 공원에 있어서의 접근성 외에도 도시의 자연 공간에 있어서의 접근성이 어떤 특정한 지역이나 공간이 조금 위협할 경우가 발생하지 않는지를 그런 갭 분석을 통해 가지고 진단하는 분석이나 기준을 좀 만들고 있어서, 우리도 이제 그런 형태의 어떤 기준이나 진단을 좀 해서 실제적인 자연에 대한 향후
기회를 충분히 가지지 못하는 공간적인 갭 지역이 어딘지를 파악하고, 두 번째는 그렇게 이제 자연이 있음에도 불구하고 지탱 가능성이 좀 낮은지를 진단해서 그런 지탱 있는 자연은 충분히 지탱 가능할 수 있도록 고려하고 촉진해주는 그런 조건이 필요하다 하는 것들을 좀 말씀을 드리고 싶고요. 그다음에 이런 것들이 인간에게 주는 혜택으로서의 어떤 생태계 서비스에 대한 조건이나 분석 혹은 측정들을 좀 많이 말씀을 하고 있는데, 두 번째 관점은 이러한 생태계 서비스에 대한 측정이 좀 더 세밀한 혹은 상세한 데이터로 좀 내려가는 노력이 이제는 필요한 시점이다라는 걸 말씀을 드리고 싶습니다. 그래서 지금은 조금 거시적으로 일정 정도의 행정동이라든지 넓은 규모를 중심으로 우리가 생태계 서비스에 대한 어떤 평균적인 분석이라든지 하는 것들에 초점을 뒀다면, 이제부터는 개인의 행동을 바꿀 수 있는 시점으로 내려가서 인간 거기서 살고 있는 주민 개개인의 어떤 생태계 서비스에 대한 차이가 어떻게 나타나는지, 혹은 그 개개의 주택을 중심으로 해서 어떤 생태계 서비스들이 어떻게 달라지고 그것들이 이제 더욱더 뭐 개인의 어떤 특성이라든지 입지하는 주택의 특성에 따라서 그것에 대한 차이가 좀 더 확대되고 좀 더 그 벌어지고 있는지를 좀 우리가 분석하고 측정하는 형태로 조금 더 발전해야지만 그 속에 살고 있는 주민들에 있어서의 인식이라든지 이해가 좀 더 높아질 수 있고, 그런 인식이나 이해가 높아지는 것이 결국은 주민의 행동으로 다시 옮겨갈 수 있는 촉진제 역할을 할 수 있겠다 하는 생각에서 이제 그런 부분들에 대한 상세성을 좀 말씀을 드리고 싶고요. 마지막으로서는 저희에게도 상당히 큰 어떤 기회이자 도전이 저희에게 또 좀 놓여 있다라는 말씀을 좀 드리고 싶습니다. 그게 잘 아시는 것처럼 저희 국가 혹은 저희 국토 전체적으로 봐서도 인구가 많은 지역, 많은 도시에서 감소되고 있고, 그다음에 한 사람만 살고 있는 그 1인 가구가 많이 확대되고 급격하게 높아지고 있어서 지금 전체 가구의 3분의 1은 1인 가구가 되고 있습니다. 그만큼 개개인이 가지는 가치가 굉장히 중요한 가치가 되고, 그다음에 도시 공간의 이용이 과거와는 다르게 상당한 사회경제 변화로 인해서 이용이 상당히 달라질 수 있는 변화의 시기가 있고요. 특히 이런 도시 인구의 감소로 발생할 수 있는 유유지나 빈집들에 대한 관리를 어떻게 할 것인지가 앞으로는 굉장히 큰 도전이 될 수밖에 없기 때문에, 이러한 공간을 다시 자연으로 돌리거나 혹은 이러한 공간에서 좀 텃밭이라든지 혹은 좀 더 녹색과 관련된 어떤 자연 기반의 해법들을 어떻게 우리가 찾아가는지 하는 것들이 앞으로는 많은 어떤 지자체 혹은 많은 도시들이 직면하고 있는 그런 문제들에 대한 솔루션을 찾아가는 어떤 중요한 시점이 될 수 있어서, 그런 부분에 대해서도 우리가 지금부터라도 지혜를 모으고 관심을 좀 가져야 되는 시점이 되었다 하는 말씀을 좀 드리고 싶습니다. 이상입니다. 네, 박사님 감사합니다. 굉장히 큰 어젠다를 좀 던져주신 것 같은데, 사실은 그 도시의 인구 구조 그리고와 연관해서, 그리고 우리 도시숲이라는 게 인간과 굉장히 가까운 이렇게 접한 그런 공간이라는 측면에서 굉장히 큰 틀에서의 얘기들을 좀 해주신 것 같아요. 그리고 이제 측정과 관련된 얘기들도 해주셨는데, 앞에 박찬 교수님과 마찬가지로 사실은 생태계 서비스의 측정과 관련돼서는 뭐 그동안 굉장히 많은 진전이 있기는 했지만 여전히 많은 그 논란의 여지들이 있는 부분들이 있고, 그리고 앞으로 더 개선될 여지가 있기 때문에 우리 다 같이 노력해서 그 측정과 관련된 부분들은 같이 해결해 나가야 되지 않을까 싶습니다. 자, 그럼 마지막으로 우리 김광란 의원님 부탁드리겠습니다. 네, 김광란입니다. 저는 도시숲과 관련해서 광주가 일종의 협력적 거버넌스를 통해서 도시숲 조성했던 사례 공유하고, 그 과정에서 우리가 함께 고민해 볼 만한 지점이 뭘지 이야기를 좀 나눠보고 싶습니다. 제가 보내드린 자료 좀 올려주시겠어요? 네. 첫 번째 사례는 뭐 오늘 여기 함께 하시는 분들 또 유튜브로 오신 분들 다 아시는 사례일 것 같아요. 광주광역시의 도심을 가로지는 폐선 기찻길이 있었는데 2000년에 여기 이
기찻길이 폐지가 돼 폐선 부지로 남게 되면서 이 공간을 어떻게 할 건지와 관련해서 실제로 시민사회가 98년부터 폐선 부지 기찻길을 어떻게 활용할 것을 먼저 논의를 시작했고 98년, 99년, 2000년까지 3년을 무려 광범위하게 시민들을 조직하면서 이 폐선 부지 기찻길을 도심 속 공원으로 만들어 보자라고 제안했는데 실제 초창기에는 행정도 꿈쩍하지 않았고 그 도심 속 공원을 만들자고 하는 시민들의 의견에 뭔 소리 하냐고 반대 의견을 내는 분들도 많았고 갈등이 굉장히 심했죠. 그런데 3년 동안 지난하게 시민사회가 그 폐선 부지에서 시민 한마당도 개최하고 또 논의도 하고 토론회도 하고 설득도 하고 뭐 전단들 이런 과정에 2000년 12월에 말에 당시의 광주시장이 그런 시민사회 요구를 받아서 폐선 부지를 녹지 공간 조성하겠다고 발표하면서 급물살 타게 돼서 폐선 부지를 녹지 공간으로 조성하게 한 범시민대책위원회 꾸리고 이 공간을 가꾸기 위해서 이제 기업들이 나무 심기에 기부행위로 참여하게 되고 시민들도 내나무 심기 운동으로 시민들이 참여하게 되면서 실제로 푸른길 공원은 뭐 행정의 예산도 들어갔지만 더 중요한 지역사회 기업과 시민들이 직접 나무 심기에 동참하고 이 가꾸기에 동참하면서 만들어진 실제 전체 길이가 한 시내를 관점 8km 정도 꽤 긴 거리의 도심 한복판에 공원이 생겨나게 된 거죠. 이 과정이 하나 있고요. 두 번째 장 넘겨주실래요? 공원은 아닌데, 네, 이거는 이제 작년 2020년 12월에 국가습지로 지정된 장록습지와 관련된 건데, 여기는 광주에서 보면 무등산은 동쪽에 있고요. 그 동쪽에서 광주를 가로지르는 광주천이 있고요. 그 다음에 서쪽에 이 장성부터 흘러오는 황룡강이 있습니다. 그런데 이 황룡강이 이 영산강 지류랑 만나서 나주 목포로 가는 강인데요. 이 황룡강에 2010년부터 지역사회에서 생물 다양성을 보존하기 위해서 시민사회 활동가들이 계속 여기에 자원조사를 하고 여기는 보존의 가치가 있다. 굉장히 생물 다양성이 있는 공간이니 제대로 좀 보존해보자라고 목소리를 내고 2015년, 16년 거치면서 환경부에 이제 여러 가지 더 정밀조사도 의뢰하게 되고 그래서 2018년에 환경부가 정밀조사를 해보니 900종에 이르는 생물 다양성이 존재하고 있고 실제 희귀동물이나 수달부를 비롯해서 멸종 위기동 또 뭐 4종 발견되고 이러면서 국가습지를 지정할 만한 가치가 있어라고 하니까 이제 인근에 있는 주민들이 무슨 소리야 여기 개발해야 되는데 이렇게 해서 2019년, 20년 한 2년을 지난하게 여기 개발해야 된다는 주민들과 여기를 제대로 보존하고 복원하고 제대로 해야 된다고 하는 이 갈등이 아주 첨예하게 됐던 곳인데 여기 이 과정에서 시민사회도 요구하고 의회도 요구해서 광산구하고 광주시 행정이 중에 거버넌스를 뿌려서 수차례의 주민 공청회 그다음에 소규모 주민 간담회 아마 제 2년 동안 제가 함께 참여했는데 한 20여 차례 넘는 간담회 그리고 개별 만남은 아마 뭐 200번 밥 먹고 술 먹고 예를 들면 그런데 이제 이런 과정에 푸른길도 그랬고요. 이 장록습지 과정에서도 뭐가 두드러졌냐면 하나는 지역사회의 전문가 첫 번째 시민사회 환경운동가들 역할이 컸고요. 두 번째는 환경 시민사회 활동가들만으로는 부족한 논리에서 저 지역사회 연구자들이 역할을 좀 많이 해주셨어요. 연구자들이 그렇게 반대하시는 분들 또 설득력 있게 더 설득할 수 있는 논리, 또 근거 자료 이런 것들을 줬고 또 세 번째로는 푸른길 때랑 다르게 장록습지 과정에서는 기초하고 광역의 의원들 몇 명이 함께 이 문제에 나서면서 반대하는 주민들을 좀 더 적극적으로 설득하고 만나는 과정에서 정치가의 역할이 굉장히 중요하다. 의회에 있는 입장에서 그래서 오히려 행정이 조금 자신감을 가지고 이것을 할 수 있게 된 뭐 이런 과정이 좀 있었던 것 같아요. 세 번째 사례는
넘겨주실래요? 네네. 이건 제가 뭐 그냥 사진으로 할까 하다가 이거는 아마 앞에 장목숙지보다 훨씬 더 지난한 과정을 전국적으로 잘 아시는 것처럼 광주가 장기 미집행 도시공원 시설이 작년 2020년 7월로 해제되는 게 25개였거든요. 25군데 중에서 이게 인제 다 해제될 상황에 놓이니까 민간에서 먼저 "이거 안 돼."라고 2016년 15년 16 계속 문제 제기하고 민간에서 문제 제기하고 의회에서도 이걸 받고 하면서 거버넌스가 꾸려져서 장기 미집행 도시공원 시설을 직접 다 조사를 해요. 실제로 수십 차례 논의 회의를 하고 현장 조사하고 해서 15개 공원은 재정 투입해서 하자. 그리고 나머지 10개 공원 도저히 재정 투입해서 할 수 없어서 민간공원 특례사업으로 가야겠는데 그럼 여기에 민간공원 특례사업으로 갈 곳에 국토부는 30% 이내로 개발 일종의 피공원 시설을 할 수 있도록 했는데 이 광주광역시는 거버넌스 회의를 통해서 끊임없는 회의를 통해서 각 공원마다 약간씩 비율은 달리해요. 13%인 곳도 있고 10.9인데 평균 9.7%로 전체로 보면 피공원 시설을 9.7%로 제한하게 되죠. 그래서 전국에서 굉장히 거버넌스를 통해서 장기 미집행 도시공원 시설의 공원 면적을 최대치로 확보했다고 하는 사례로 남게 된. 그런데 이 과정에서는 대학의 인제 교수님들 또 시민사회 활동가들이 정말 발품을 현장에 가서 여기는 굳이 구역에 포함시키기 경사가 굉장히 져 있으니까 아무것도 못 하겠으니 포함시키지 않아도 지혜를 엄청 발휘한 거예요. 그거는 거버넌스 활동을 통해서 수십 차례 이 거버넌스가 거의 2년, 3년 가까이 진행됐는데 이 거버넌스 과정을 통해서 무수히 많은 회의와 논의와 또 현장의 구체적인 답사를 통해서 면적에 최소화했다고 하는 굉장히 좋은 사례가 되었던 것 같아요. 물론 이제 현재는 민간공원 특례 사업 뭐 인제 사업자 선정 과정 광주도 굉장히 잡음이 좀 있어서 안타깝긴 한데 한 군데가 그럼에도 불구하고 시민들의 시민사회 역량에서 시민사회가 주도해서 의회와 행정이 또 함께 거버넌스를 통해 뭔가 같이 도시의 문제를 해결하고 도시의 좀 더 나은 방향을 설계했다고 하는 세 가지 사례를 잠깐 말씀드리면서 저는 인제 자연기반 해법으로 도시를 좀 더 우리 인간에게 이로운 것으로 만들어 가려면 지금 우리들은 무엇을 고민해야 될까 인제 저는 인제 지방의회 의원이다 보니까 늘 접하는 행정은 뭐 어떻게 해야 되고 의회 의원은 뭐 어떤 역할을 해야 하고 시민사회는 어떻게 해야 되고 지역사회 전문가들은 또 지역사회 기업가들한테는 이런 고민을 늘 할 수밖에 없는데요. 첫 번째 하나는 행정 내부에 아까 처음에 토론 때도 말씀드린 것처럼 거버넌스 이전에 행정부서 간의 협업이 가장 먼저 중요하다. 행정부서 간의 협업이 가능하려면 이거는 반드시 제도로 뒷받침되어야 하는 것 같아요. 그래서 지금 광주시는 2045년까지 탄소 중립하겠다고 굉장히 도전적인 목표를 설정해서 그걸 목표 달성하기 위해서 기후위기 대응 기본 조례안을 거의 뭐 성안했는데 함께 여기에 실제로 모든 정책부에서 사전 검토제 항목에 지금 이번 토론 준비하면서 자연기반 해법의 관점에서 도시 전체 이걸 어떻게 사전 모든 집행부서가 사전 검토 항목에 포함시켜서 이걸 점검할 수 있게 할까? 그리고 그 과정에 대한 이행 과정에 대한 모니터링을 이행 점검을 하게 해야 할까? 이게 좀 숙제로 왔고요. 두 번째로는 이제 행정과 연구자 지역사회에 이런 연구자 그룹이 굉장히 저는 중요하다고 생각하거든요. 그 전체 그림을 그리고 굉장히 설득력의 논리도 개발하고 미래 비전을 그려가야 되는데 그런 건 행정은 어려워요. 그래서 연구자들이 그런 역할을 잘해줘야 된다 보고 그다음에 이제 시민사회의 역량이 있어야 하고 지역사회 기업들도 우리 지역에서 우리 지역 주민들 시민들에 의해서 이를테면 이윤을 내고 살아가기 때문에 그 이윤을 지역사회 함께 환원할 수 있는 것은 이런 과정을 통해서 돼야 돼. 그래서
행정, 연구자, 의회, 시민사회, 기업 최소한의 이 5개 그룹들의 협력적 거버넌스를 어떻게 잘 구축하느냐가 저는 이 자연기반 해법의 도시 문제를 해결해 가는 데 있어서 단순히 이 문제뿐만 아니라 도시의 모든 문제를 해결하는 데 있어서 굉장히 중요하다고 생각하고 있고, 이 과정에 제 경험치로 보면 죄송한데 정치가들의 역량이 역할이 중요한 것 같아요. 여기 혹시 공직자들도 유튜브 통해서 참여하고 계시는 것 같은데, 이럴 때는 정치가들이 행정의 공직자들한테 약간의 이렇게 가야 해라고 제안하고 공감하게 하고, 때로는 반대하는 시민들도 설득하고 갈등을 좀 조정하고, 정치가 하는 일이 지역사회 갈등을 조정하는 역할이 있다고 한다면 이런 문제들을 풀어가는 데 있어서도 정치가들이 굉장히 중요하니, 이 토론에 참여하시는 많은 분들이 자기 지역에 있는 정치가들하고 어떻게 정치가들 나서게 하고, 그들이 이런 문제를 협력적 거버넌스를 구축하는 핵심으로 역할을 하게 할 건지 고민해 주시면 좋겠다라는 제안까지 드리면서 제 이야기는 마치겠습니다. 네. 네, 의원님 감사합니다. 광주시의 가장 우수 사례 3개를 소개를 해주셔서 너무 감사드리고요. 아쉽게도 저희가 지금 원래 예정된 시간이 4시 30분까지인데 이미 10분 정도가 지났어요. 그런데 오늘 굉장히 좋은 얘기들이 다양한 측면에서 또 다양한 스펙트럼에서 나와서 굉장히 좋은 토론을 했다고 생각을 하고요. 일단 시간이 많이 조금 지났지만 한 5분 정도만 더 쓰도록 그렇게 하겠습니다. 지금까지 나온 내용에 대해서 혹시 발표자께서 잠깐 리스폰스를 해주시면 어떨까 싶어요. 김충기 박사님 부탁드릴까요? 박사님, 지금 음소거가 안 됐습니다. 네, 죄송합니다. 저는 토론자분들이 워낙 얘기를 다 잘해주셔서 저는 다 동의하는 부분이고요. 제가 조금 더 두 가지만 좀 부연 설명을 드리자면, 이제 도시 숲이든 이런 자연에 우리가 복원을 하고 뭔가 설치를 했을 때 거기에 나오는 혜택을 계속 평가를 해야 된다고 제가 말씀을 드리는데, 아까 토론자분도 말씀하셨어요. 근데 이걸 하나에만 초점을 맞추면 안 될 것 같아요. 그래서 위원님도 말씀하시고 박장 교수님도 말씀하셨죠. 지금 탄소 중립이라고 해서 그거 하나에 올인해서 하면 실제 그 양은 계산해 보시면 정말 작아요. 근데 제 말하는 포인트는 탄소 중립 플러스 생태 기능, 휴양 기능, 그러니까 이것들이 가져다 줄 수 있는 그런 우리가 중요하게 생각하는 그런 가치를 다 같이 봐야 된다는 거예요. 그래야만 이것들을 해야 할 논리가 만들어진다는 겁니다. 그래서 사람들이 중요하게 하는 그런 모든 면을 다 고려해야 해서 방향성이나 목표를 잡아야 한다는 걸 말씀드리고 싶고요. 또 하나는 이제 질문 나온 내용 중에 얼마나 크게 해야 되느냐, 얼마나 많이 해야 되느냐 이런 얘기가 있는데, 아까 또 이게 박종숙 변호사님이 좀 말씀을 해주셨어요. 이게 사람들이 필요하는 정도의, 그러니까 인원이 얼마가 되고 그 사람들이 필요하는 그런 자연 자원의 양을 하면 된다라고 말씀을 하셨는데, 저 거기 동의하고요. 플러스 항상 공간이 저는 굉장히 중요하다고 생각합니다. 공간 분석을 많이 하는 사람으로서. 그런 측면에서 우리가 또 많이 접근성이 저는 굉장히 중요하거든요. 그래서 예를 들어 도시 숲이나 아니면 어떤 공간, 다른 어떤 생태적인 공간을 조성을 한다면 저는 이런 목표를 세울 것 같아요. 우리 도시에는 30분 안에 계속 그런 자연 공간을 만날 수 있게 했으면 좋겠다. 그러면은 면적도 나오고 양도 나오고 공간적인 배치도 나올 것 같아요. 그게 바로 그 도시의 어떤 상징이 될 수 있고요. 그러려면은 우리가 오늘 도시 숲에 대해서 얘기했지만, 아까 박장석 박사님이 얘기하신 내 앞에 정원, 조그만한 정원부터 도로부터 주차장부터 이런 것들이 유기적으로 의원님도 말씀하셨고요. 조금씩 바뀌어서 그게 네트워크로 연결이 돼서 도시 전체가 뭔가 사람들이 살기에 이렇게 자연과 함께 살아가는 그런 방향으로 설정을 하면 좋지 않나 생각을 합니다. 네, 이상입니다. 네, 감사합니다, 박사님. 청중 질문이 몇 개 저희한테 들어와 있어요. 지금 한두 개는 이미 대답을 좀 주신 부분이 있는데, 그래도 시간이 좀 지났지만
그 유튜브로 참여하신 분들이 계시고 또 질문을 주셨기 때문에 저희가 자세하게 응답을 해드릴 수는 시간은 없지만 일단 어떤 질문을 드렸는지 이 들어왔는지 좀 소개를 해드리고 또 다음에 기회가 되면 또 같이 고민해 보는 시간을 마련하는 게 어떨까 그런 생각을 했습니다. 제가 한번 읽어보겠습니다. 일단 첫 번째 질문은 자연 기반 해법을 우리나라 도시숲에 적용할 경우에 가장 어려운 점은 무엇이라고 생각하시는지요? 라는 질문이 있었고요. 두 번째 질문은 도시숲 조성의 목표와 방향을 어떻게 설정하는 게 가장 실효성이 높을 거라고 생각하시는지요? 라는 질문도 있었고요. 세 번째 질문은 도시숲 조성 계획과 이행 과정을 MBS의 코크리에이션 방식으로 진행한 사례가 있는지 궁금합니다. 라는 질문이 있었고, 패널 토론자분들이 생각하시는 국내의 대표적 도시숲 자연 기반 해법 사례는 어디며 그렇게 생각하시는 이유는 무엇인가요? 라는 질문이 주셨고요. 마지막으로 최근에 서울시나 각 지자체에서 도시공원 조성에 관심을 기울이고 있습니다. 도시숲이 어느 정도의 규모로 조성되어야 할까요? 하는 질문을, 그리고 각 지역에서는 공원들을 잘 조성하는 것만으로는 충분한지 여쭙고 싶습니다. 라는 질문을 주셨습니다. 저희가 그 시간을 좀 토론 시간을 더 많이 잡을 걸 하는 좀 아쉬움이 남기는 하는데요. 요런 질문을 공유하고 저희가 이클레이 한국 사무소나 저희가 좀 요런 질문에 대해서 답변할 수 있는 방법도 한번 고민해 보겠습니다. 좀 정리를 해야 될 시간이 된 것 같아요. 오늘 너무 많은 좋은 말씀을 드려서 듣고 그리고 토론한 내용들이 너무 광범위하게 퍼져 있어서 제가 어떻게 수습을 해야 될지 지금 잘 모르겠습니다, 사실. 그런데 이럴 때는 그냥 수습하지 않고 오픈으로 남기는 것도 좋은 방법인 것 같고요. 여러분, 다음에 도시숲과 관련된 이러한 좋은 웨비나 기회를 한번 더 만들어서 추가적인 오늘 같이 모셨던 분들 같이 모셔서 또 그런 그 토론을 이어가는 것도 또 좋을 것 같다는 생각이 합니다. 마무리하겠습니다. 그 자연 기반 해법의 필요성에 대해서는 그 광범위한 공감대가 이미 형성되어 있는 것 같아요. 이제는 사실은 어떻게가 더 중요한 문제인 것 같고요. 사실은 아까 우리 김 의원께서도 말씀하셨지만 자연 기반 해법이라는 포장지가 아니더라도 이미 내용적으로는 지자체에서 2000년대 초반부터 그 많이 사업을 추진해 오셨고 도시숲이나 생태하천 복원 사업들이 대표적이지 않았나 싶어요. 아까 우리 김충기 박사님께서 탄소 중립 같은 거와 관련해서 잠깐 얘기를 해주셨지만 시대가 요구하는 것들도 있지만 또 우리가 자연 생태계라는 것이 서로 굉장히 그 연계적으로 맞물려 있기 때문에 어느 한 가지 기능이나 이런 것에 초점을 맞추다 보면 다른 중요한 기능들을 놓칠 수가 있어서 좀 균형적인 감각을 가지고 자연 기반 해법을 대하는 자세가 필요하지 않나 그런 생각을 해봅니다. 우리 모두 다 같이 노력해야 될 것 같고요. 마지막으로 오늘 시간 내셔서 발표, 토론 준비해 주신 분들께 다시 한번 감사드리고 웨비나 준비를 해서 또 이클레이 사무국에도 감사를 드립니다. 그리고 또 우리 유튜브에 참여해 주신 분들께 진심으로 고마움을 전하고 그 주신 질문에 대해서 저희가 충분한 시간을 갖지 못한 점 죄송하다는 말씀도 같이 드립니다. 그 무더운 여름이 시작되었는데요. 몸도 마음도 건강한 여름 되시길 바랍니다. 그럼 이걸로 오늘은 마치도록 하겠습니다. 감사합니다. 네. 안성은 박사님 고생 많으셨습니다. 고맙습니다. 다음 3회차 잠깐 광고 말씀드리고 마치도록 하겠습니다. 3차는 앞선 공무원 인식조사에서도 자연개발 해법 하면 떠오르는 것이 무엇이냐라고 했을 때 그 두 번째 순위를 차지했던 그린 인프라를 주제로 진행하도록 하겠습니다. 6월 23일 다음 주 일주일 후 15시 오후 3시에 뵙도록 하겠습니다. 오늘 참석해 주신 연사분들 너무 감사드리고요. 나가시기 전에 모두 손 흔들어서 손인사로 마지막 인사하도록 하겠습니다. 이것으로 모두 마치겠습니다. 고맙습니다.